Hello students, welcome you to this live session. So today's class is our final session, right? So இதுவரைக்கும் almost எல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க. So today's class we are going to do two chapters, that is chapter number 6 and 7. இந்த ரெண்டு சாப்டரில் வரக்கூடிய நீங்கள் கொடுத்துருக்கிற சில டவுட் சம்ஸ், தென் வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்தால் கூட நீங்கள் சேட்டில் போடலாம். இஃப் டைம் பர்மிட்ஸ் வில் ஹெல்ப் யூ, ரைட்? ஓகே. Last 2 days நம்ம இந்த லைவ் கிளாஸஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்கிறோம். ஸோ மெனி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூஆர் அட்டெண்டிங் ரெகுலர்லி திஸ் கிளாஸ், ரைட்? ஸோ yesterday's கிளாஸில் லாஸ்ட் வீக் given a questionல an organization plans to plant saplings in 25 streets, ஒரு statement sum, in a town such a way that one sapling for the first streetல ஒரு sapling, 3 for the second street and 9 for the third street and so on. என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா how many saplings are needed, right? How many saplings are needed to complete the work அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டிருக்கிறாங்க, ரைட்? ஸோ அப்போ நீங்கள் ஆட் பண்ண வேண்டிய 1 + 3 + 9 + எக்ஸட்ரா அப் டு டோட்டல் எத்தனை ஸ்ட்ரீட் இருக்குது? 25 ஸ்ட்ரீட்ஸ். ஸோ அப் டு 25 டேர்ம்ஸ். ஸோ பை சீயிங் திஸ் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட் இஸ் அ APRGP. சாட்டில் ஃபாஸ்ட்டாக போடுங்க. இட் இஸ் APRGP. ஒன்லி ஃபியூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் ஆன்சர் ஹியர் ஃபார் திஸ் சம், ரைட்? இது ஏபியில் இருக்கா ஜிபியில் இருக்கா? சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸ்கொயர் நம்பர்லாம் எழுதியிருந்தீங்க. 1 is a square number, 9 is a square number, but 3 is not a square number, right? So yes, it is a APR GP. Yes, it is a GP because AP na we keep on adding, right? இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணால் தான் ஆன்சர் வரும், ரைட்? 1 × 3, 3 × 3, 3 3s are 9, then next 27 வரும்ல. So it is a GP with first term is 1. Common ratio is T2 by T1. That is 3 by 1 equal to 3. And the 3 தான் greater than 1 less than 1 பார்க்கணும். It is greater than 1, right? And n is 25. And the formula Sn is equal to A into R raised to n minus 1 by R minus 1. அப்படி நீங்கள் substitute பண்ணிங்கன்னா you will be getting 1 into 3 raised to 25 minus 1 by 3 minus 1. It is 2. And this is your final answer, okay? இதுதான் கரெக்டான ஆன்சர். So few students written the right answer. Danis, Nitishri, Kanishka and Sri Karthika. Congratulations. And let's move on to the first question today. இன்னைக்கு மெயினாக நம்ம பார்க்கக்கூடியது trigonometry. Trigonometry one of the very important area. அந்த trigonometry படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி some of the very important results நீங்கள் trigonometry table நல்லா தரவு பண்ணுங்கள். 0, 30, 45, 60, 90 திரும்ப 2-3 தடவை எழுதி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு போங்க எக்ஸாம் போகிறதுக்கு முன்னாடி. And identities sin square theta plus cos square theta 1ல அது போல உள்ள அது மெயினாக இப்படி படிச்சிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும். sin square theta can be written as sin square theta நம்ம எப்படி எழுதலாம், cos square theta எப்படி எழுதலாம், tan square theta எப்படி எழுதலாம், cot square theta, secant square theta, cosecant square theta இதெல்லாம் எப்படி எழுதலாம். அதாவது அது வரக்கூடிய சப் ரிசல்ட்ஸ் sin square plus cos square is 1. அதுலேருந்து sin square thetaனா 1 minus cos square theta, cos square theta 1 minus sin square theta, tan square theta எப்படி எழுதலாம்? இதில் தான் மிஸ்டேக் வரும். tan square theta கண்டிப்பாக தெரியும், 1 வரும், secant வரும், secant square வரும் இல்லை, பட் ப்ளஸ்ஸா மைனஸா? எஸ். ஸோ tan square theta is secant square theta minus 1, cot square theta is cosecant square theta minus 1, secant square theta it is 1 plus tan square theta, cosecant square theta is 1 plus cot square theta. இது நல்லா தரவு பண்ணிட்டுங்க. அப்புறம் tan thetaவை நம்ம எப்படி எழுதலாம்? tan thetaவை sin theta by cos theta, then cot thetaங்கிறது reciprocal of tan theta, right? 1 by tan theta இல்லைனா cos theta by sin theta. secant thetaவை sin cosல எப்படி எழுதலாம்? 1 by cos theta. cosecant thetaவை எப்படி எழுதலாம்? 1 by sin theta. இவ்வளவும் தெரிஞ்சிருந்தாலே ஓரளவுக்கு நீங்கள் இந்த ஐடென்டிட்டி பேஸ் பண்ணிருக்கக்கூடிய சம்ஸ் நீங்கள் செய்தலாம். இதை தவிர அந்த ஆல்ஜிப்ராவில் படிக்கக்கூடிய ஐடென்டிட்டிஸ் இல்லை, a² minus b², அது a + b a minus b, a³ minus b³ இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருந்துன்னா நீங்கள் அதை, ஏன்னா இதில் வரக்கூடிய எல்லாமே ப்ரூவ் தட் சம்மாக இருக்கும்ல, அப்போ நீங்கள் அழகாக இதில் ஃபுல் மார்க் வாங்கணும். இந்த மாதிரி ப்ரூவ் தட் சம்மெல்லாம் விட்டுறக்கூடாதுல்ல, நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். ஸ்டில் யூ ஹேவ் 1 day டைம். அழகாக நீங்கள் என்னெல்லாம் விட்டுருக்கிறீங்களோ நாளைக்கு அதெல்லாம் திரும்ப ஒரு ரிவைஸ் பண்ணுங்கள். இது தீஸ் ஆர் த வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார்முலா. இது அப்படியே வேணால் ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுருங்க. இட் வில் பி யூஸ்ஃபுல் டு யூ, ரைட்? சரி, now let us try this first question. Shall we go through that question now? Listen. Prove that tan square theta minus sin square theta equal to tan square theta into sin square theta. There are different ways to do. Just I am going to take few sample sums. அடுத்த நம்ம அடுத்த டாபிக் எல்லாம் போகணும், ரைட்?
So I am starting with LHS. LHS is tan square theta minus sin square theta. Tan square theta can be written as sin square theta by cos square theta minus sin square theta. You can see sin square theta common la. Sin square theta illa neenga common eduthalam. Sin square theta common edutittingana 1 by cos square theta minus 1. That is sin square theta into, you take LCM, cos square theta LCM eduttingana 1 minus cos square theta, that is sin square theta into 1 minus cos square theta. What is 1 minus cos square theta? 1 minus cos square theta ங்கிறது என்னது? sin square theta. sin square theta by இதில் அந்த sin square by cos square sin by cos நாலே என்னது? tanல. அப்போ sin square by cos square tan square theta into sin square theta, right? sin square theta into tan square theta. Multiplication order எப்படி வேணாலும் எழுதலாம். So that is our RHS. Yes. And yesterday some students ஒரு நல்ல அழகான ஒரு doubt sums கேட்டிருந்தாங்க. So just will explain that sum. Find the equation of the line. Find the equation of the line. Yesterday's topic, but I'm going to include the some of the important questions the students asked. And in the final session, நீங்கள் கேட்ட doubt sums எல்லாம் maximum try to include. Okay. ஒருவேளை உங்களுக்கு டவுட் இல்லாமல் இருக்கலாம், பட் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் டவுட் கேட்குறது நமக்கு பார்க்கும்போது எஸ் இந்த சம் படித்தா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு இருக்கும்ல. ஸோ வித்தவுட் வேஸ்டிங் மச் டைம் வில் ஜஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன். ஃபைண்ட் தி ஈக்குவேஷன் ஆஃப் அ ஸ்ட்ரைட் லைன் பாசிங் த்ரூ எ பாயிண்ட். ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்துட்டாங்க. என்ன பாயிண்ட்டு? 22 - 6. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம கரெக்டாக போட்டோன்னு வைங்களா, -22 is somewhere here, 22 and -6. So okay, this is the line. We want to find equation of this line. Having, வேறு என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள், having the intercept on x-axis exceeds y-intercept by 5. y-intercept விட 5 யூனிட் அதிகமாக இருக்குதான். Usually x-intercept you take it as A and y-intercept you take it as B. இங்கே y-intercept விட, so y-intercept I take it as B. x-intercept எப்படி இருக்குதான்? intercept on x-axis exceeds the y-intercept by 5. Like meaning y-intercept விட 5 அதிகமாக இருக்குது, plus 5. y-intercept விட, y-intercept we take it as what? B. அப்போ x-intercept என்னன்னா 5 more than y-intercept. y-intercept விட 5 அதிகமாக இருக்குது. So it is B plus 5. அவ்வளோதான். Now we can do it. And it passes through ஒரு பாயிண்ட். என்ன பாயிண்ட் கொடுத்துருந்தாங்க? passes through -22, -6 இல்லை, 22, -6. So this is the point, 22, -6, 22, -6. Okay, say this one, right? This is the line we have to find. This is y-intercept and this is x-intercept. The equation of line is x by a plus y by b equal to 1. இங்கே b கடத்தில் b தான், ஆனால் a கடத்தில், that is x-intercept. What is that? b plus 5. This is your answer, but there is an unknown. What's unknown? B. அந்த B மட்டும் கண்டுபிடிக்கணும். You have to substitute here. For that, you make use of the point. ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. என்ன பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க? 22, -6. x கடத்தில் 22 கொடுங்க, y கடத்தில் -6 கொடுங்க. அப்போது சென்டரில் மைனஸ் கொடுத்துருந்தா -6. அப்புறம் LCM எடுத்து சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது you will be getting a equation. You are getting a quadratic equation. இதுபோல் ஒரு quadratic equation கிடைக்கும். அதை சால்வ் பண்ணும்போது you are getting 2 values for B. பிக்கு 2 வேல்யூ கிடைக்க பாருங்கள். b = 5 and b = 6. அப்போ 2 ஆன்சர் வரணும்ல. அப்போ b = 5 ஃபஸ்ட் எடுங்க. b = 5. இந்த ஈக்குவேஷனில் b வர இடத்துல 5 கொடுத்தீங்கன்னா சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது யூ ஆர் கெட்டிங் 1 ஆன்சர். தென் பிக்கு இன்னொரு ஆன்சர் இருக்குல்ல, 6. பிக்கு வேல்யூ 6. அதையும் கொண்டு போய் ஈக்குவேஷன் 1ல் பிக்கு இடத்துல 6 கொடுங்க. தென் யூ LCM simplify, you will get another answer. Are you able to understand the method? And இப்போ நம்ம ஃபுல்லாக எழுதி டைம் வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. ஸோ யூ ஆர் கெட்டிங் 2 equations. Yes, Syed Samit, you are getting 2 equations here. 6x plus 11y minus 66. Check பண்ணிருக்கேன் calculation. Okay? Yes. Shall we move on to trigonometry again? The second sum. Look at the second sum. Prove that sin, ரொம்ப simple sum தான். சில simple sumஸையும் போடுவோம். We start with LHS. Sin A by 1 plus cos A. Multiply numerator and denominator by 1 plus cos A இருக்கா? You multiply numerator and denominator என்ன செய்யணும்? இங்கே 1 plus cos A, you multiply by 1 minus cos A. 1 minus cos A by 1 minus cos A.
So denominator use the identity. Denominator use the identity a plus b into a minus b. So it is a square minus b square. 1 square minus cos square a. Numerator is sin a into 1 minus cos a. That is sin a into 1 minus cos a. Denominator 1 minus cos square a. What is 1 minus cos square a? Sin square a, right? அப்போ the identities எல்லாம் நல்லா தரவாருங்க. ஒரு sin a cancel ஆயிரும். You are getting the answer. That is 1 minus cos a by sin a. Answer check பண்ணுங்க. இதான் நான் கேட்டிருந்தாங்க. 1 minus cos a by sin a. சிலட்டிங்க இதை இன்னும் ஃபர்தராக சேஞ்ச் பண்ணலாம் இல்லை அவங்க என்ன கேட்குறாங்களோ இப்போ யூ கேன் ஸ்பிளிட் இன்டு டூ இதை ரெண்டாக ஸ்பிளிட் பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகும் 1 by sin a minus cos a by sin a. அந்த 1 by sin a-ங்கிறது என்னது cosecant a. cos a by sin a cot a. அப்போ ப்ரூவ் that equal this அப்படி கூட கொஸ்டின் கேட்கலாம்ல. அப்போ ட்ரிக்னாமெட்ரியில் எப்படி வேணாலும் கொஸ்டின் ஃப்ரேம் பண்ணலாம். அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் சேஞ்ச் கொடுக்கணும். ஓகே, ஷால் யூ மூவ் ஆன் டு தி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். கொஸ்டின் நம்பர் 3. வெரி குட் கொஸ்டின். வி ஸ்டார்ட் வித் LHS. LHS is 1 plus cot square theta by 1 plus cosecant theta. A sum can be done in different ways. ஒரே சம பல மெத்தடில் செய்யலாம். நீங்கள் ஆல்ரெடி ஒரு மெத்தட் இந்த பர்டிகுலர் சம் படிச்சிருந்தீங்கன்னா யூ நோ நீட் டு சேஞ்ச் வாட் யூ ஸ்டடி கோ ஹெட். ஒருவேளை இல்லை சார் நான் இந்த சம் போடலை அப்படின்னா நான் இந்த மெத்தட் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம். ஓகே, லிசன். ஸோ வாட் ஐம் டூயிங் வெரி சிம்பிள், ரொம்ப சிம்பிளாக செய்யலாம். 1 plus denominator 1 plus cosecant theta இல்லை. ஆன்சரில் என்ன வேணும்? we want cosecant theta. So change into cosecant. The cot square we change into cosecant. Can you change? Usually cotனா cos by sin அப்படி தான் செய்வோம்ல. பட் இங்கே I want to change it into cosecant. You can change it. எப்படி சேஞ்ச் பண்ணலாம்? cot square thetaவை cosecant square theta minus 1 அப்படி எழுதலாம். Now listen here. 1 plus denominator is 1 plus cosecant theta. நியூமரேட்டர் என்ன டைப்பில் இருக்குது பாருங்கள், கொசிக்கன் ஸ்கொயர் தீட்டா மைனஸ் 1. அந்த ஒன்றை வேணால் 1 ஸ்கொயர்னு எழுதலாம்ல. அதனால தான் ஃபஸ்ட்டு சொன்னேன் இந்த ஆல்ஜிப்ரிக் ஐடென்டிட்டிஸையும் நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்ணுவோம்ல. ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ரொம்ப உங்களுக்கு ஃபெமிலியரான இது ஐடென்டிட்டி. ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர், வாட் இஸ் தட்? ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி. ஸோ யூ கேன் ரைட் இட் அஸ் கொசிக்கன் தீட்டா ப்ளஸ் 1 இன்ட்டு கொசிக்கன் தீட்டா மைனஸ் 1. இப்போ இதில் cosecant theta plus 1, 1 plus cosecant ரெண்டு சேம் தான் இல்லை, கேன்சல் ஆயிரும். ஸோ வாட் யூ ஆர் கெட்டிங் நவ் 1 plus cosecant theta minus 1 plus 1 minus 1 cancel. So easily got the answer, right? Cosecant theta, and that is our RHS, correct? Yes, that is our RHS, cosecant theta. Shall we move on to the next question? Yes, question number 4. Some of the students may be watching this channel for the first time, right? Don't think இன்னைக்கு கடைசி கிளாஸ் ஆகி போச்சுது அப்படின்னு இருக்காதிங்க. ஸோ வீல் பி டேக்கிங் லைவ் கிளாஸஸ் ஃபார் கிளாஸ் 11, 12 ஆல்சோ. ஓகே, நெக்ஸ்ட் இயர் நீங்கள் 11th ஸ்டாண்டர்ட் வரும்போதும் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்லேருந்தே வில் பி ஹெல்பிங் யூ. ஓகே, அதிகமாக வீக்கெண்ட்ஸ்லாம் சில கிளாஸஸ் போடுவோம். இட் வில் பி யூஸ்ஃபுல் டு யூ. இந்த சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுருங்க. அண்ட் யூ கேன் இன்ட்ரடியூஸ் டு யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆல்சோ. ஓகே, இட் வில் பி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் மெனி ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஓகே, அதுபோல் டெலகிராம் குரூப்லேயே நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிடலாம். ஸோ whenever we give some notes we will send it to you. Okay, right. Now sum number 4. Secant theta minus cos theta equal to tan theta into sin theta. So okay, I am starting with LHS. See what is LHS here? Secant theta minus cos theta. Secant theta minus cos theta. Secant theta நம்ம எப்படி எழுதலாம்? 1 by cos theta ன்னு எழுதலாம் இல்லை? Secant theta எப்போவுமே அந்த எது வேறு மனுங்க மெத்தடே தெரிலன்னு வைங்களா. ட்ரிக்னாமெட்ரி சம் மட்டும் விட்றாதீங்க, ரைட்? மெத்தடே உங்களுக்கு தெரிலனா கூட எது எல்லாமே நீங்கள் சைன் காசில் கன்வெர்ட் பண்ணிடலாம்ல. எல்ஹெச்எஸ் அப்படி சைன் காசில் கன்வெர்ட் பண்ணி அப்படியே சிம்பிளிஃபை பண்ணி எவ்வளோ சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியுமோ அரைவ் சம் ஆன்சர். அடுத்தது ஆர்ஹெச்எஸ் எடுங்க, அதையும் அது போல் சிம்பிளிஃபை பண்ணி இங்கே வந்து அதே ஆன்சர் அங்கேயும் வருதான்னு பாருங்கள். ஏதோ ஒரு மெத்தடில் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிரும், மார்க் வாங்கிடலாம், ரைட்? அப்போ நீங்கள் அதுக்காக அன்ஃபெமிலியராக இருந்ததுன்னா ஃபஸ்ட்டே ட்ரை பண்ணாதீங்க. முதல்ல தெரிஞ்ச சம்ஸ் எல்லாம் போடுங்க. இன்னும் சில சம்ஸ் விட்டுருக்குறீங்க அப்படின்னு வரும்போது ட்ரிக்னாமெட்ரியில் ப்ரூவ் தட் சம் இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு தெரியலைன்னா கூட டோன்ட் லீவ் இட், த சான்சஸ் ஆர் மோர். நீங்கள் யூ மே அரைவ் அட் த ஆன்சர். தெரியாதுன்னு நினைப்பீங்க, அழகாக நீங்கள் போட்டலாம். ஒன்லி திங் இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டில் கொடுத்தேன் அந்த ஐடென்டிட்டிஸ் இதெல்லாம் மட்டும் நல்லா தரவு பண்ணிடுங்க.
and you can try that. So secant theta 1 by cos, அந்த இடத்துல நீங்கள் 1 by cos 1 by sin எடுத்துட்டீங்கன்னா அவ்வளோதான், மார்க் 0 போட்டுருவாங்கல்ல. அதனால் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக அந்த ஃபார்முலா மட்டும் விட்டுறாதீங்க. இன்னொன்று ட்ரிகனாமெட்ரி பல தடவை உங்கள்கிட்ட சொல்லிட்டேன். ட்ரிகனாமெட்ரி உங்களுக்கு 10th ஸ்டாண்டர்ட் எக்ஸாம் மட்டும் கிடையாதுல்ல. when you go for 11th standard 12th standard higher class, நீங்கள் காலேஜ் போகிறீங்க, இன்ஜினியரிங் போகிறீங்க, the trigonometry is one of the very important area. அதனால் கண்டிப்பாக ஈவன் இந்த லாஸ்ட் மினிட்லேயாவது இந்த ட்ரிகனாமெட்ரி ரிசல்ட்ஸ் எல்லாம் படிச்சிருங்க. ஓகே, மைனஸ் காஸ் தீட்டா. So take cos theta as LCM. So 1 minus cos theta into cos theta, it is cos square theta, right? பாருங்க, அதே ஐடென்டிட்டி தான். 1 minus cos square theta னா sin square theta by cos theta. இப்போ அவங்க என்ன ஆன்சர் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்க்கணும். இப்படியே விட்டுருந்தாங்கன்னா விட்டுடலாம். இது அவங்க வேறு மெத்தட்லாம் கேட்கலாம். இந்த காசு நீங்கள் மேலே கொண்டு போட்டீங்கன்னா சீக்கண்ட் ஆயிரும். அப்போ sin square theta into secant thetaன்னு கேட்டிருக்கலாம், கேட்டாலும் செய்யலாம். பட் தே ஆர் சம்திங் எல்ஸ். tan வந்துருக்குல்ல, tan into sin, அப்போ 2 sin இருக்குல்ல, sin ஸ்கொயர், அது 2 sin into sin கொண்டு வந்துருங்க. sin theta into sin theta by cos theta. ஒரு sin theta நமக்கு வேணும், இன்னொன்று tan. கரெக்டாக வந்துட்டா பாருங்கள், இந்த sin by cos, இந்த sin by cos நம்ம என்னென்னு எழுதிடலாம், tan theta. sin by cosனா tan தானே. ஸோ இட் இஸ் tan theta into what is left out, sin theta. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் அவர் RHS. ட்ரிகனாமெட்ரி மட்டும் அவங்க எப்படினாலும் கொஸ்டின்ஸ் ஃப்ரேம் பண்ணலாம். ஸோ அதனால் எப்படி வந்தால் நீங்கள் செய்கிறதுக்கு ரெடியாக இருக்கணும். Sum number 5 is one of the very, very simple question. So we start with LHS. Root of 1 plus cos theta by 1 minus cos theta. என்ன செய்யணும் அடுத்த ஸ்டெப்பில்? இதுக்கு முன்னாடி ஒரு சம் செய்தோம்ல, conjugate. We multiply numerator and denominator. Same method here. 1 plus cos theta by 1 minus cos theta into, you multiply denominator பாருங்க, denominator 1 minus cos theta இல்ல. ஸோ அதோட conjugate, change the sign in the middle, 1 minus cos theta எதா மாற்றுங்க, 1 plus cos theta. Multiply numerator and denominator by 1 plus cos theta by 1 plus cos theta. Yes. So now you are getting, see the numerator 1 plus cos theta into 1 plus cos theta, na, the 1 plus cos theta the whole square. Denominator again identity, a minus b into a plus b, a square, 1 square is 1 minus cos square theta. That is root of 1 plus cos theta the whole square by 1 minus cos square theta ங்கிறது sin square theta. இப்போ தான் நீங்கள் ரூட் எடுக்கணும். If you take root now, 1 plus cos theta by sin theta ன்னு வரும். Split into 2. இது ரெண்டா ஸ்ப்ளிட் பண்ணிங்கன்னா 1 by sin theta plus cos theta by sin theta. So 1 by sin thetaங்கிறது cosecant theta, cos theta by sin thetaங்கிறது cot theta. Is it our answer? Cosecant theta plus cot theta, right? So that is our RHS. Are you able to understand it more? Just multiply numerator and denominator by the conjugate. Shall we move on to the next question? Question number 6. Look at this question. So we start with LHS. We have to prove 2 cosecant theta and prove pannala. 2 cosecant A we have to prove. So we start with LHS here. ஏன்னா RHS ஆரம்பிக்க முடியும், அங்கே இருக்கிறது என்னது 2 cosecant theta அவ்வளோதான்ல. So we start with LHS. Sin A by 1 plus cos A plus sin A by 1 minus cos A. How many of you know this sum? Chatல போடுங்க yes, no. If you know this sum, yes or no, chatல போடுங்க. I think some of you may know this sum, right? Yes, Nitin. Okay, very good. Yes, yes, many yes there. Very good. Trigonometry நல்லா படிச்சிருக்கீங்க. Very good. எல்லாம் நான் படிக்கிற குரூப் தான் இங்கே இருக்கிறீங்க. I know that. ஸோ இதை நீங்கள் ரொம்ப ஈஸியாக செய்கிறது. சம்டைம்ஸ் நீங்கள் டைரெக்டாக எல்சிஎம் எடுத்து போட்டிருப்பீங்கல்ல, அது ரொம்ப ஈஸியாக செய்யணும்னா யூ டேக் சைன் ஏ காமன். ரெண்டுலேருந்து சைன் ஏ காமனாக எடுத்துருங்க. எடுத்துட்டிங்கன்னா 1 minus 1 plus cos A plus 1 by 1 minus cos A. So that is sin A into, now we take LCM, 1 plus cos A into 1 minus cos A. So the 1 minus cos A இங்கே வந்துரும். 1 minus cos A plus 1 plus cos A. 1 plus cos A. So here cancel, minus cos A plus cos A cancel ஆயிரும். So sin A 1 plus 1, 2 by denominator again 1 square minus cos square A, அது sin square A வந்துரும்ல. So that is 2 sin A by sin square A. ஒரு sin A cancel பண்ணிருங்க, 1 sin A cancel, that is 2 into 1 by sin, that is cosecant A. Okay, so that is your answer. 2 cosecant A is the answer, right?
look at this question. இந்த question எப்படி செய்யலாம் பாருங்க. Show that 1 plus tan square a by 1 plus cot square a. So this is one sum what I said. நீங்க என்ன செய்யலாம்னா you simplify both LHS and RHS separately. ரெண்டையுமே நீங்க simplify பண்ணி பாருங்க. See LHS எப்படி simplify பண்ணலாம்? LHS is 1 plus tan square a identity இருக்குல்ல by 1 plus cot square a. Numerator 1 plus tan square a. Do you know the answer for that? 1 plus tan square a. 1 plus tan square a ங்கிறது என்னது? Yes. 1 plus tan square a ங்கிறது yes, any answer? Yes, secant square a. 1 plus cot square a ங்கிறது cosecant square a. So you can convert. Yes, Nitin. Yes, ma, good. Ruby, yeah, it's correct. So secant square a can be written as 1 by cos square a. Cosecant square a na 1 by sin square a. அப்போ இது எப்படி எழுதுவீங்க? 1 by cos square a into sin square a by 1. அப்போ sin square by cos square வரும். Your answer is tan square a. That is the answer for LHS. LHS நம்ம சிம்பிளை போட அப்படியே RHS கொண்டு வர முடியாது இல்ல? Now same way you work out the RHS. இப்போ நம்ம RHS ஆரம்பிக்கிறோம். RHS is 1 minus tan a by 1 minus cot a the whole square ல. LHSக்கு என்ன ஆன்சர் வந்திருக்குன்னு பாருங்க. LHSக்கு tan square ன்னு வந்திருக்குல்ல. அதே ஆன்சர் you have to get for RHS also. இப்போ RHSல அப்போ ஆன்சர் tan square ன்னு வரணும். எழுதி வச்சிருவோம். tan square ன்னு ஆன்சர் வரணும். ஓகே, we'll see. அப்புறம் என்ன சொல்லலாம்? From 1 and 2 LHS equal to RHS அவ்வளோதான். இப்போ நம்ம tan square ஆன்சர் வரணும். அப்போ நம்ம what method easily you can do பார்த்தீங்கன்னா convert everything into tan. ஏன்னா நமக்கு ஆன்சரில் tan தானே வரணும்ல. tan square இங்கே ஸ்கொயர் இருக்குது. அப்போ இதை ஒரு tanன்னு வந்துட்டுனா போதும், tan square வந்துடும், ரைட்? ஸோ இதெல்லாம் தான் some hints for you. We convert everything into tan. So numerator 1 minus tan a அப்படியே இருக்குது இருக்கட்டும். Denominator is 1 minus cot a can be written as 1 by tan a. காட்டுக்கு நிறைய மெத்தட் இருக்குல்ல, cos by sin. பட் இந்த இடத்துக்கு எது சூட் ஆகும்னு பார்க்கணும். நமக்கு cot a tanல வேணும். ஸோ cot a can be written as 1 by tan a. 1 by tan a ன்னு எழுதலாம், ரைட்? You can write it as 1 by tan a. The whole square. So that is numerator is 1 minus tan a. Denominator LCM எடுங்க, tan a LCM. அப்போ என்ன ஆகும்? tan a minus 1. tan a minus 1ன்னு வரும்ல. The whole square. Can you cancel these two? No. Because 1 minus tan a, இன்னொன்று tan a minus 1. But the whole square வரதால கேன்சல் ஆயிரும். கேன்சல் பண்ணலாம். ஏன்னா a minus b the whole squareம் b minus a the whole squareம் சேம் தான். கேன்சல் பண்ணலாம். பட் இருந்தாலும் நம்ம அதை கரெக்ட் ஃபார்மில் கொண்டு வந்துட்டு கேன்சல் பண்ணுவோம். இந்த 1 minus tan a மைனஸ் ஆஃப் ரிவர்ஸ் பண்ணலாம். இல்லை எஸ்டர்டே கிளாஸில் பார்த்தோம். tan a minus 1 டிவைடட் பை tan a minus 1. இல்லை நம்ம அதை என்ன செய்யலாம்? இன்டுன்னு போட்டு ரெசிப்ரோக்கல் எழுதலாம்ல. tan a by tan a minus 1 the whole square. இப்போ இதில் இந்த tan a minus 1 கேன்சல். இப்போ ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா இந்த மைனஸ் ப்ளஸ் ஆயிரும். அந்த tan a மைனஸ் ப்ளஸ் ஆயிரும்ல. ஸோ tan a the whole square பிகாஸ் ஸ்கொயர் பண்ணும்போது. ஸோ தட் இஸ் tan square. கரெக்டா? ஸோ போத் LHS அண்ட் RHS ரெண்டுக்குமே ஆன்சர் என்ன வந்துட்டுது? tan square a. ஸோ ஃப்ரம் 1 and 2 you can say LHS equal to RHS. Okay, shall we move on to the next question? Another question, prove the identity. கொஞ்ச நேரம் நம்ம ட்ரிகனாமெட்ரி போடுவோம், அதுக்கப்புறம் மென்சுரேஷன் போயிடலாம், ரைட்? மென்சுரேஷன் ஃபார்முலாலாம் படிச்சிட்டிங்களா? எஸ், குட். ஸோ லுக் அட் திஸ் கொஸ்டின். இந்த சம் இதுவும் அதே ஹிண்ட் தான். ப்ரீவியஸ் சம் கொடுத்து அதே ஹிண்ட் தான். நீங்களே ட்ரை பண்ணுங்க பார்ப்போம். பிகாஸ் ஆன்சரில் LHSல வி ஹேவ் tan and cot. RHSல என்ன பாருங்கள், ஒன்லி tan square. அப்போ நீங்கள் என்ன செய்யணும்? யூ கன்வெர்ட் எவ்ரி திங் இன்ட்டு டேனில் கன்வெர்ட் பண்ணிடுங்க. ஈஸியாக செய்திடலாம். ஸோ வி ஸ்டார்ட் வித் LHS 1 minus tan square theta by cot square theta minus 1. That is 1 minus tan square theta by convert it to tan. அப்போ cot என்ன எழுதலாம்? 1 by tan எழுதலாம்ல. அப்போ 1 by tan square theta minus 1. Now just to take LCM, numerator is 1 minus tan square theta. Denominatorல LCM tan square theta எடுத்தீங்கன்னா அது என்ன ஆகும்? 1 minus tan square theta, right?
இப்போ இது ரெண்டு கேன்சல் ஆயிருமா? தீஸ் டூ கெட் கேன்சல். அப்போ என்ன வருது? 1 by tan square theta. இந்த tan square theta will go to the numerator. So your answer is tan square theta, and that is our RHS. Right? Okay, now இப்போ நீங்கள் எல்லாம் ஒரு ரவுண்ட் படித்து முடிச்சிருப்பீங்கல்ல, எல்லாம் ஒரு ரவுண்ட் அழகாக படிச்சுட்டு அடுத்த ரிவிஷனுக்கு ரெடியாக இருப்பீங்க. சம் அப்ஜெக்டிவ் கொஸ்டின் திரும்ப ரிவைஸ் பண்ணுங்கள். தியரம்ஸ் ரிவைஸ் பண்ணிவிடுங்க. கான்வர்ஸ் தியரம் டோன்ட் லீவ் தேட். இந்த இயர் உங்களுக்கு கான்வர்ஸ் தியரம் வரதுக்கு சான்சஸ் ஆர் மோர். கான்வர்ஸ் ஆஃப் பேசிக் ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி தியரம், கான்வர்ஸ் ஆஃப் ஆங்கிள் பைசெக்டர் தியரம். டோன்ட் லீவ் இட். ரெண்டு நல்லா தரவு பண்ணுங்கள். ரைட்? அதுபோல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எதையுமே நீங்கள் இதாக எடுக்காதீங்க. நல்லா தரவு கோத்ரூ பண்ணுங்கள், ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். தென் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அண்ட் கிராஃப்ஸ். கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் ரஃப் டயக்ராம் டோன்ட் ஃபர்கெட். ரஃப் டயக்ராம் போடுங்க, ஃபேர் டயக்ராம், ஏதாவது எக்ஸ்ட்ரா கேட்டிருக்கிறாங்களோ அதெல்லாம் நல்லா கோத்ரூ பண்ணுங்கள். ஓகே, சரி. இந்த 8 சாப்டர்ஸில் விச் ஒன் யூ ஃபைண்ட் டிஃபிகல்ட்? ஒவ்வொருத்தங்களும் ஒவ்வொரு டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும்ல. சாட்டில் போடுங்க பார்ப்போம். விச் சாப்டர் யூ ஃபைண்ட் டிஃபிகல்ட்? சாப்டர் 1, 2, 3 up to 8. சாப்டர் நம்பர் போடலாம், இல்லைனா சாப்டர் நேம். ரைட்? எந்த டாபிக் இது வரைக்கும் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க, விச் சாப்டர் யூ ஃபைண்ட் வெரி டிஃபிகல்ட்? இன்னும் கான்ஃபிடெண்ட்டாக இல்லை. எஸ் சுனிதா, சாப்டர் 3 ஆல்ஜிப்ரா ரொம்ப லெந்தியாக இருக்கும்ல. Then chapter 7, 8, 7 and 6. 7 and 6 not trigonometryயும் mensuration. இன்னைக்கு நம்ம ரிவைஸ் பண்ணக்கூடியதில்ல. இப்போ லாஸ்ட் தான் படிச்சிருப்பீங்க, நோ ப்ராப்ளம், கேரி பண்ணிடலாம். எஸ், பட் இந்த சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் 3rd சாப்டர் கொடுத்துருக்கிறீங்க, சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் 8th சாப்டர் கூட கொடுத்துருக்கிறீங்க. ரைட், ஓகே. 8th அதில் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸில் ப்ராபபிலிட்டி நல்லா படிங்க. ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸில் அந்த ரேஞ்ச், கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் வேரியேஷன் நல்லா படிக்கணும். ரைட்? ரேஞ்ச், அதுபோல் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ரேஞ்ச். ரைட்? இதெல்லாம் நல்லா தரவு பண்ணிவிடுங்க. பட் ஃபைண்ட் த ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன், அது கொஞ்சம் ரொம்ப லெந்தியாக இருக்கும்ல. அதில் அந்த லாஸ்ட் பார்ட் ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்கிறது, லாக் அடிச்சிடணும், இல்லைன்னா லாங் டிவிஷன். இட் டேக்ஸ் லாட் ஆஃப் டைம். கோ த்ரூ பண்ணிட்டு போங்க. பட் ஃபார் த எக்ஸாமினேஷன் உங்களுக்கு அது கம்பல்சரியில் வரலன்னா மேக்ஸிமம் நீங்கள் அதை சாய்ஸில் ஸ்கிப் பண்ண பாருங்கள். ஓகே. தென் சாப்டர் நம்பர் 7 சொல்லியிருக்கேன், மென்சுரேஷன். லேர்ன் த ஃபார்முலாலாம் நல்லா தரவு பண்ணிடுங்க. ஃபார்முலா தரவு பண்ணிட்டீங்கன்னா ஓரளவுக்கு நீங்கள் அந்த சாப்டர் படிச்சிடலாம். ஓகே. 8.1, 8.2. எஸ், 8th சாப்டர் ஈஸி தான் ஃபார் மெனி ஸ்டூடெண்ட்ஸ். மெயினாக அந்த ஒர்க் அவுட் பண்ணுறது தான் நிறையா இருக்கும்ல. அதர்வைஸ் யூ கேன் டூ தட். அதுபோல் அந்த சாப்டரில் இது நல்லா பார்த்துருங்க. இந்த சின்ன 2 மார்க் கொஸ்டின்ஸுக்கு ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் ஆஃப் ஃபஸ்ட் n நேச்சுரல் நம்பர்ஸில் அந்த ஃபார்முலா அடிக்கடி நம்ம இந்த கிளாஸ் நம்ம ரிவைஸ் பண்ணிட்டோம். ஸோ அதெல்லாம் நல்லா கோ த்ரூ பண்ணிடுங்க. ஓகே, ரைட். ஷால் வி கண்டினியூ நவ்? அடுத்த சம் போயிடலாமா? எஸ், சம் நம்பர் 9 வேண்டாம். ஆல்ரெடி தி சிமிலர் கொஸ்டின் 1 we did. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்னால திரும்ப போடுறேன். மல்டிப்ளை நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டர் பை த கான்ஜுகேட். we go for now height and distance. height and distanceல few questions ட்ரை பண்ணலாம். ஓகே. சம் நம்பர் 10. a tower stands vertically on the ground. a tower, இது கிரவுண்டு, AB தான் கிரவுண்டு, அந்த பியில் ஒரு டவர். இதில் எதையுமே மக்கப் பண்ணாதீங்க, அந்த BC தான் டவர். ஓகே. From a point on the ground, ஏல இருந்து, which is 48 meter away from the foot of the tower. இது 48 மீட்டரா. இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க? the angle of elevation of the top, the angle of elevation of the top is 30 degree. Angle of elevation, depression. Elevation என்னது? From the ground you are looking up. Angle of depression, from the top you are looking down, the depression. So here angle of elevation is 30 degree. This is 30 degree. Question என்ன கேட்டிருக்காங்க பாருங்க. Find the height of the tower. Height of the tower. BC தான் tower, right? அந்த height ரொம்ப simple. இப்போ சொல்லுங்க, whether you take sin, cos, tan. என்ன எடுக்கணும் சாட்ல போடுங்க. For this question you have to take sin 30 or cos 30 or tan 30. Which one you take? Yes, quickly. எஸ் வெரி குட். அதை நான் சொல்லிட்டேன்ல, நல்லா படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் எங்கள் குரூப்பில் இருக்கிறீங்க. ஐம் ஷுவர் எல்லாருமே சென்டம் வாங்க சான்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் யூ ஆர் ஹியர், ரைட்? ஸோ நல்லா படிங்க, சென்டம் வாங்கணும். ஆஃப்டர் நீங்கள் சென்டம் வாங்கினதுக்கப்புறம், ஆஃப்டர் கெட்டிங் த மார்க், இன்ஃபார்மஸ். ஓகே, நம்பர் நோட் பண்ணி வச்சுருங்க. ஸோ ஆஃப்டர் ரிசல்ட்ஸ் வந்த பிறகு ப்ளீஸ் இன்ஃபார்ம். வி வாண்ட் டு ஷேர் யுவர் ஜாய், ரைட்? ஓகே, லுக் அட் திஸ். you have to take tan. கரெக்டாக போட்டிங்களா? ஸோ யூ டேக் tan 30. ஏன் tan எடுக்கிறோம்? ஒருவேளை தெரியாமல் இருக்கலாம் சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இது 90க்கு ஆப்போசிட் ஹைப்போனியூஸ். இங்கே ஹைப்போனியூஸ் கொடுக்கவும் இல்லை, கேட்கவும் இல்லை. ஸோ வி டோன்ட் வாண்ட். இது ஆப்போசிட் சைடு, இது அட்ஜசன்ட். ஆப்போசிட் சைடு they asked to find adjacent. We have adjacent side given, opposite கேட்டிருக்காங்க. அப்போ ஆப்போசிட்டும் அட்ஜசன்ட் எதில் வரும்? ஆப்போசிட் அட்ஜசன்ட் வரும்னா tan, ரைட்? அதனால தான் tan எடுக்கிறோம். tan 30 is equal to
opposite side by adjacent, h by 48, tan 30 value, அதனால தான் ஃபஸ்ட்டு சொன்னேன்ல, இந்த சம்ஸ் போடுறது பெரிய விஷயம் கிடையாது. பட் ஃபர்ஸ்ட் யூ லேர்ன் த பேசிக்ஸ். அந்த சாப்டர் படிக்கணும்னா என்னெல்லாம் படிச்சு ஃபஸ்ட்டு கூட சொல்கிறேன். ஃபஸ்ட் அந்த டேபிள் 0, 30, 40 9th படிக்கிறீங்கல்ல, இனி ஹையர் கிளாஸஸ்லையும் வரும். ஓகே, இப்போ நீங்கள் இதெல்லாம் விட்டுருந்தீங்கன்னா இப்போ நாளைக்கு எக்ஸாம் கூடுதலாக நான் ஒன் டே தான் டைமில் பண்ண முடியும். பட் வென் யூ கோ ஃபார் ஹையர் கிளாஸஸ் மேக் இட் அஸ் அ ஹேபிட். ஒரு சாப்டர் படிக்கணும்னா அதில் உள்ள ரிசல்ட்ஸ் எல்லாம் ஃபஸ்ட்டு தரவு பண்ணுங்கள், கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் தரவு பண்ணுங்கள். தென் யூ கோ ஃபார் த சம்ஸ். எந்த சம் தான் நீங்கள் செய்யலாம். அப்போ உங்களுக்கு இந்த கிரியேட்டட் சம் எதுவுமே ப்ராப்ளம் கிடையாது. காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் ரொம்ப அழகாக பண்ணலாம். ஓகே, எல்லாமே புரிஞ்சு பண்ணிங்க, ஈஸிலி கேன் டூ தட். ஸோ tan theta, tan 30 வேல்யூ 1/√3, ரைட்? 1/√3 is h by 48. இதை கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா, இல்லை ஹெச் அங்கே இருக்கட்டும், h is equal to 48 goes up, 48/√3. டினாமினேட்டரில் √3 வந்துன்னா அதை ரேஷ்னலைஸ் பண்ணிடுங்க. 48/√3 into √3/√3. ஸோ 48√3 by √3 √3 3ன்னு வரும்ல, அது 3யும் 48யும் கேன்சல் பண்ண 16. ஸோ த ஆன்சர் இஸ் 16√3. யூனிட் எழுதுங்க, கன்க்ளூஷன் எழுதுங்க, அதோட விட்டுறாதீங்க. ஹெச் நம்ம தானே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாம். அவங்க என்ன கேட்டிருந்தாங்க, ஃபைண்ட் த ஹைட் ஆஃப் த டவர். ஒன்று ஃபியூ செகண்ட்ஸ் ஆக போதில்ல, அதுவும் சென்டம் பேப்பரில் இதெல்லாம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க. யூனிட் இருக்கணும், அந்த கன்க்ளூஷன் எழுதி அழகாக ஒரு பாக்ஸ் எல்லாம் போட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். பட் டோன்ட் வேஸ்ட் மச் டைம். அதெல்லாம் கடைசியில் கூட பண்ணிடலாம். உங்களுக்கு இந்த டைம் மேனேஜ்மெண்ட்லாம் முன்னாடி சொல்லியிருக்கணும்ல, உங்களுக்கு அந்த பிளானிங்கில் இதெல்லாம் சொல்லியிருப்பேன். ஸோ தேர்ஃபோர் ஹைட் ஆஃப் த டவர் equal to 16√3 meter. √3 வேல்யூ எல்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ண வேண்டாம், யூ கேன் லீவ் இட். 2 மார்க் கொஸ்டினுக்கு. சம்டைம்ஸ் √3க்கு வேல்யூ அவங்க ப்ராக்கெட்டில் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா சப்ஸ்டியூட், உங்களுக்கு √3 வேல்யூ தெரியும் 1.732, அதுக்காக சப்ஸ்டியூட் பண்ணி டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம். 2 மார்க் கொஸ்டில் இந்த ஸ்டெப் இருந்தால் மார்க் கொடுத்துருவாங்க. ரைட். A kite is flying at a height of, kite is flying, கைட்டுனாலே உடனே நமக்கு தெரியும்ல டயக்ராம். இது கிரவுண்ட், யூ ஆர் ஸ்டாண்டிங் ஹியர். கைட்டுன்னு அப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக போகுதுல, அப்படியே ஸ்லாண்ட் இப்படி இருக்கும். கைட்டு இங்கே இருக்கும் இல்லை, ஏபி தான் அந்த பி இஸ் த கைட், ஏபி தான் அந்த ஸ்ட்ரிங். எவ்வளோ ஹைட்டில் இருந்தால் திஸ் இஸ் த ஹைட், பிசி இஸ் த ஹைட். இப்போ பாருங்கள், கைட் இஸ் ஃப்ளைங். லேடர்னாலும் இப்படி தான் டயக்ராம் வரும்ல, அது ஏபி இஸ் த லேடர். ஃப்ளோர் இருக்கும், வால் இருக்கும். 2 மார்க் கொஸ்டின்ஸ் ஆர் வெரி ஈஸியாக இருக்கும். அப்போ எனக்கு ட்ரிக்னாமெட்ரி வராது, எனக்கு ஜாமெட்ரி வராது அப்படின்லாம் நினைக்காதீங்க. ஈஸிலி கேன் டூ தட். ஒருவேளை 5 மார்க் கொஸ்டின் கொஞ்சம் டஃபாக இருக்கலாம், 2 மார்க்ஸ் யூ கேன் டூ வெரி ஈஸிலி. ஓகே, ஸோ எ கைட் இஸ் ஃப்ளையிங் அட் எ ஹைட் ஆஃப் 75 meters. ஸோ திஸ் இஸ் 75 meter. த ஸ்ட்ரிங் attached to the kite is temporarily tied to a, கொஸ்டின் கொஞ்சம் லெந்தியாக இருக்கும், ரீட் பண்ணுங்க, வேண்டியது மட்டும் எடுத்துடுங்க சரியா. தி ஆங்கிள் ஆஃப் இன்க்ளினேஷன் ஆஃப் த ஸ்ட்ரிங், ஆங்கிள் ஆஃப் இன்க்ளினேஷனும் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக, 2 ஆங்கிள் இருக்குல்ல. வித் த கிரவுண்டில் அது மேக் பண்ணக்கூடிய ஆங்கிள் 60 degree. இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்க, ஃபைண்ட் த லென்த் ஆஃப் த ஸ்ட்ரிங், ஃபைண்ட் த லென்த் ஆஃப் த ஸ்ட்ரிங். சாட்டில் போடுங்க, லென்த் ஆஃப் த ஸ்ட்ரிங்னா இங்கே என்னன்னு உள்ளது சாட்டில் போடுங்க. லென்த் ஆஃப் த ஸ்ட்ரிங் கேட்டிருக்காங்க, அது ஏபியா பிசியா ஏசியா, விச் ஒன் யூ ஹேவ் டு ஃபைண்ட் குவிக்லி. அதுக்கு முன்னாடி சைனுனே போட்டிங்களா, நம்ம என்ன எடுக்கணும். வெரி குட், ஸோ ஸ்மார்ட், குட். ஸோ ஹியர் லென்த் ஆஃப் த ஸ்ட்ரிங் கேட்டிருக்காங்க, தட் மீன்ஸ் யூ ஹாவ் டு ஃபைண்ட் ஹைப்போடென்யூஸ். வெரி குட், இதான் கேட்டிருக்காங்கல்ல, ஏபி கேட்டிருக்காங்க, அதான் ஸ்ட்ரிங். ஸோ அப்போ இங்கே என்ன எடுக்கணும், சைன். அழகாக ஃபஸ்ட்டே போட்டிங்க, கேட்பேன் நினச்சிட்டிங்க போல இருக்குது. ஓகே, பிகாஸ் ஹியர் அட்ஜசன்ட் தேவையில்லை கொடுக்கும் இல்லை, ஆப்போசிட் 75 ஹைப்போடென்யூஸ் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ யூ ஹாவ் டு டேக் சைன். சைன் 60 இஸ் ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட் சைட் பை ஹைப்போடென்யூஸ் ஏபி. இல்லை அதுக்கு நீங்கள் நேம் கூட கொடுத்துடலாம். ரைட். சைன் 60க்கு வேல்யூ √3/2, கரெக்ட் தானே? √3/2 ஈக்குவல் டு 75 பை ஏபி. நமக்கு ஏபி கண்டுபிடிக்கணும், வேணால் கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிடுங்க. √3 ஏபி ஈக்குவல் டு 150. ஏபி இஸ் ஈக்குவல் டு 150 பை √3. டோன்ட் லீவ், இன்டு √3/√3. ஸோ 150 √3 பை 3ன்னு வரும், கேன்சல் பண்ணுங்கள். 50, யூ ஆர் கெட்டிங் 50 √3 மீட்டர். ஆஸ் ஐ செட் ஏர்லியர், கன்க்ளூஷன். இப்போ நான் எழுதி டைம் வேஸ்ட் பண்ணலை. என்ன கேட்டிருந்தேன், லென்த் ஆஃப் த ஸ்ட்ரிங். அப்போ கண்டிப்பாக நீங்கள் எழுதணும், தேர்ஃபோர் லென்த் ஆஃப் த ஸ்ட்ரிங் ஈக்குவல் டு 50 √3 meter. Right? Okay, now next question number 12. Today fast and we are halfway. Quick and ஒரு 9, 10 முடிச்சிடணும்ல. ஸோ we have to go, you have to study. இன்னும் நீங்கள் படிக்க நிறைய வச்சுருப்பீங்க, ஃபாஸ்ட்டாக பார்த்துடலாம். கொஸ்டின் நம்பர் 12 பாருங்கள். ஃபைண்ட் த ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன். இப்போ ஆங்கிள் கேட்குறாங்க. ஃபைண்ட் த ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன் ஆஃப் த டாப் ஆஃப் த டவர். டாப் ஆஃப் த டவர். அப்போ இது கிரவுண்டு, இது டவர்,
ஏபிசின்னு கொடுத்துடலாமா? ஸோ அப்போ பிசி தான் டவர். ஃபைண்ட் த ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன் ஆஃப் த டாப் ஆஃப் த டவர் ஃப்ரம் அ பாயிண்ட் ஆன் த கிரவுண்ட். ஏல இருந்து யூ ஆர் லுக்கிங் த டாப். இந்த ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன் கேட்குறாங்க. வி ஹாவ் டு ஃபைண்ட் தட் ஆங்கிள் which is the point is 30 meter away from the foot. So this is 30 meter. Tower of height is 10 root 3. Height is 10 root 3. Yes, answer போட்டிங்களா? Yes, very good. Theta என்ன வரும்? You have to take என்ன எடுக்கணுங்க? Opposite and adjacent. So you have to take what? Yes, quickly. Answer போட்டிங்க. 30 degree வருது answer. Yes, tan theta is equal to opposite side by adjacent. ஒரு 0 கட் பண்ணிருங்க. So tan theta is equal to root 3 by 3 ன்னு வருது. That 3 can be written as root 3 into root 3. அப்போ root 3 cancel ஆயிரும். அப்போ tan theta is equal to 1 by root 3. இப்போ now we ask a question. Table தெரிஞ்சிருக்கணும். Tan which angle is 1 by root 3? Tan which angle is 1 by root 3? 30. Correct? So theta is equal to 30 degree. எழுதுங்க, கன்க்ளூஷன் எழுதுங்க. therefore angle of inclination என்ன கேட்டிருந்தாங்க? find the angle of elevation. so therefore angle of elevation is என்ன டேர்ம் கேட்குறாங்க அது அப்படியே எழுதுங்க. equal to என்னது? 30 degree. ஓகே, ஹைட் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ ஈஸியாக இருக்குது. இது போல் 2 ட்ரையாங்கிள் வர மாதிரி 5 மார்க்கில் இருக்கும், அவ்வளோதான். ரைட், கால்குலேஷன் கொஞ்சம் கூட நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணணும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் 13. A player sitting on the top of a tower. Okay, இப்போ ground, இது tower. A player is sitting at the top of the tower here. A player is here. So his height will be like this. இப்போ என்ன பண்ணுறா பாருங்க. Tower of height 20 meter. Height of the tower is 20 meter. Observes the angle of depression of a ball lying on the ground. Groundல ஒரு ball இருக்குதான். Player ஆச்சே இல்லை? He is looking that ball at an angle depression because from the top looking down la appo bend panni paakano. So that angle is 60 degree. In the angle 60 degree na, this is also 60 degree. Can you give the reason for that? In the angle 60 degree, in the angle 60 degree. Why? Give the reason in the chat section quickly. Yes, all toppers are here. Yes, good. Equal, yes. Nasir, it is equal. Can you tell me the reason why it is equal? Very good, very good. Alternate angles. I got an answer. Very good one. Right. Alternate angles. Okay. So if 2 lines are parallel and there is a transversal, these 2 angles are equal. Correct? So alternate angles are equal. Geometry use பண்றோம். Right? தெரியுதோ தெரியலையோ நீங்க இவ்வளவு நாள் அப்படியே எழுதிட்டு வந்திருப்போம்ல 60 degree. இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்க? Find the distance between the foot of the tower and the ball. This one they asked. I am taking that as x. BC கண்டுபிடிக்கணும். Okay. அப்போ இதில் நம்ம என்ன எடுக்கணும்? சைனா காசா டேனா பாருங்க. ஆப்போசிட் அண்ட் அட்ஜசன்ட். அகெயின் டேன் தான் இங்கேயும். ஸோ tan 60 is equal to ஆப்போசிட் சைட் பை அட்ஜசன்ட் சைட். பிசின்னு எழுதுங்க இல்லை எக்ஸ்ன்னு எழுதுங்க. tan 60க்கு வேல்யூ √3. கரெக்டா? tan 60ங்கிறது √3. √3 is 20 by x. அந்த எக்ஸ் அங்கே கொண்டு போங்க, √3 கொண்டு வந்துடுங்க. அப்போ x is equal to 20 by √3 multiply √3 by √3. You are getting 20 √3 by 3. 20 √3 by 3ன்னு வரும். நீங்கள் சிம்பிளிஃபை பண்ணுறதா இருந்தால் சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம். ரொம்ப டஃப்பான கால்குலேஷன் கிடையாது. 20 into √3க்கு வேல்யூ 1.732 by 3ன்னு வரும்ல. ஸோ இதை நீங்கள் சிம்பிளிஃபை பண்ணி if you want you can work it out. You will be getting 11.55 மீட்டர்னு வரும். இந்த ஸ்டெப் 20 √3 by 3லே கொடுத்தாலும் மார்க் கொடுத்துருவாங்க. if it is a 2 mark question. இல்லை நீங்கள் சிம்பிள் கால்குலேஷன்னா if you want you can try this. Okay, not compulsory. Yes, now sum number 14. Yes, 11.55 is the right answer. From the top of a rock, ground is the rock. From the top of the rock, eyesight will be like this. 50 √3 high. The angle of depression of a car. அங்கே ஒரு பால், இப்போ கார், அவ்வளோதான். Angle of depression is 30 degree. Find the distance. Same type தான், only thing root is there. நீங்களே ட்ரை பண்ணலாம். ஓகே, சில சம்ஸ் திரும்ப போட்டு அது make it so simple, right? You can do that. So with this நம்ம அடுத்து என்ன பண்ணலாம்? அடுத்த சாப்டர் போயிடலாம். ரெண்டே சாப்டர் தான். So I taken more questions. Now we go for mensuration. Mensuration படிக்கணும்னா ஃபார்முலா எல்லாம் நல்லா தரவாக இருக்கணும்.
ரைட்? ஃபார்முலா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஃபார்முலா தான் படிக்கணும். என்னெல்லாம் படிக்கணும்? சிலிண்டரில் என்னெல்லாம் ஃபார்முலா கேட்பாங்க? வால்யூம் கேட்கலாம். சர்ஃபஸ் ஏரியாவில் 2 டைப் சர்ஃபஸ் ஏரியா, கர்வ் சர்ஃபஸ் ஏரியா, டோட்டல் சர்ஃபஸ் ஏரியா, ரைட்? அதிலே இப்படி கேட்கலாம் பாருங்கள். ஒரு சிலிண்டர் வித்தவுட் லிட்டுன்னு கொடுக்கலாம். லிட் இல்லை, வால்யூம் சேமாக தான் இருக்கும். கர்வ்ட் சர்ஃபஸ் ஏரியானா ஒன்லி இது மட்டும் தான் வரப்போகுது. இல்லை, கர்வ்ட் சர்ஃபஸ் ஏரியானா ஒன்லி இது மட்டும் தான் வரப்போகுது. இதோட டோட்டல் சர்ஃபஸ் ஏரியா கேட்டால் லிட் இஸ் நாட் தேர். லிட்டும் இருந்துன்னா ஆக்சுவலாக கர்வ்ட் சர்ஃபஸ் ஏரியா என்னது? 2πRh. இது கர்வ்ட் சர்ஃபஸ் ஏரியா. டோட்டல் சர்ஃபஸ் ஏரியா இங்கே ஒரு πr², இங்கே ஒரு πr². அதனால தான் ஒரு 2πr² வரும். இதை தான் நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணி 2πr காமனாக எடுத்துருவோம்ல. 2πr × h+rன்னு எழுதுவீங்க டோட்டல் சர்ஃபஸ் ஏரியா. இதே இது கிரியேட்டட் கொஸ்டினில் ஒரு சிலிண்ட்ரிக்கல் வெசல் வித்தவுட் லிட், அப்போ மேலே டாப் அதில் எதுவுமே கவராக இருக்காதுல்ல. ஸோ அப்போ என்ன ஆகும்னா கர்வ்ட் சர்ஃபஸ் ஏரியா அப்படியே இருக்கும், 2πRh இருக்கும், பேஸ் மட்டும்தான் இருக்கும். கரெக்டாக? அப்போ 2 times πr² எடுக்கக்கூடாது, 1 time πr² மட்டும்தான் எடுக்கணும். கரெக்டாக? ஸோ இந்த மாதிரிலாம் புரிஞ்சு படிச்சிங்கன்னா எந்த சம் வந்தாலும் நீங்கள் செய்திடலாம். ஓகே, சரி. நவ் லுக் ஹியர். எ சிலிண்ட்ரிக்கல் ட்ரம் ஹேஸ் ஹைட் கொடுத்துட்டான். அப்போ நீங்கள் இந்த மென்சுரேஷன் வந்தாலே ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்னென்னா யூ ஹாவ் டு ஐடென்டிஃபை அது என்னங்கிறது நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். கோணுனா சைடில் எழுதுங்க, கோணுன்னு எழுதுங்க. இந்த கொஸ்டின் சிலிண்ட்ரிக்கல், உடனே சிலிண்டர். அப்போ ஃப்யூச்சரில் அடுத்த மிஸ்டேக் வரக்கூடாது. சிலிண்டர். அடுத்து என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்களோ எடுத்து எழுதுங்க. யூனிட் எல்லாம் ஒரே யூனிட்டில் இருக்கான்னு செக் பண்ணுங்கள். இஃப் நாட் யூ சேஞ்ச். நம்ம புக்கில் சில சம்லலாம் யூனிட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஒன்றில் சென்டிமீட்டர், ஒன்றில் மில்லிமீட்டர் கொடுத்துருப்பாங்க. மில்லிமீட்டரை நம்ம சென்டிமீட்டராக கன்வெர்ட் பண்ணணும். வாட் யூ ஹேவ் டு டூ? ஃபாஸ்ட்டாக சேட்டில் போடுங்க. மில்லிமீட்டரை சென்டிமீட்டரை எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுவீங்க? மில்லிமீட்டர் கொடுக்குறாங்க, மில்லிமீட்டர் கொடுக்குறத ஹவு கேன் யூ கன்வெர்ட் இன் சென்டிமீட்டர்? வாட் யூ ஹேவ் டு டூ? வெதர் யூ ஹேவ் டு மல்டிப்ளை ஆர் டிவைட் பை விச் நம்பர்? குயிக்காக சேட்டில் போடுங்க. ஜஸ்ட் அ ரிவிஷன் ஃபார் யூ. இப்போ நீங்கள் எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி இப்படிலாம் கொஞ்சம் கொடுத்தவங்க எல்லாம் கொஞ்சம் ரீகால் ஆயிரும்ல. அந்த ஃபைன் டியூனிங், சின்ன சின்ன மிஸ்டேக்ஸ் வராமல் நீங்கள் பண்ணிடலாம். வெரி குட் மாஸ். யூ ஹாவ் டு பை 10 டிவைட் ஆர் மல்டிப்ளை. எஸ், 10 கரெக்ட். நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மல்டிப்ளை போடணுமா டிவைட் பண்ண போடல. யூ ஹாவ் டு டிவைட் பை 10, டிவைடிங் பை 10. இப்போது 5 மில்லிமீட்டர்னு கொடுத்தாங்கன்னா, இல்லை 3 மில்லிமீட்டர்னு கொடுக்குறாங்க, நம்ம சென்டிமீட்டராக கன்வெர்ட் பண்ணணும்னா 3/10 சென்டிமீட்டர், இல்லைனா 0.3 சென்டிமீட்டர். ஓகே, அந்த மாதிரி எழுதிடணும். ஓகே, தட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். அப்போ ஃபஸ்ட்டு அது என்ன ஷேப், என்ன சாலிடுங்கிறத ஃபஸ்ட்டு எழுதுங்க. ஐடென்டிஃபை பண்ணி சைடில் எழுதிடுங்க. அடுத்து என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க, ஹெச், ஆர் என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அதை எழுதுங்க. யூனிட் செக் பண்ணுங்கள். தென் யூ ரீட் த கொஸ்டின், வாட் தே ஆஸ்ட். அடுத்து என்ன கேட்டிருக்கான்னு பாருங்கள். வால்யூம் கேட்டிருக்காங்களா, ஒன்று வால்யூம்னு எழுதுங்க. சர்ஃபஸ் ஏரியானா ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்காங்களாம் பாருங்கள். வெதர் தே ஆர் கர்வ்ட் சர்ஃபஸ் ஏரியா ஆர் டோட்டல் சர்ஃபஸ் ஏரியா. சில அப்படி இல்லை, பெயிண்டிங் அப்படிலாம் இருக்கும். அப்போ நம்ம தான் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும்ல, வெதர் கர்வ்ட் சர்ஃபஸ் ஆர் டோட்டல் சர்ஃபஸ், அதை நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்கள். அதுக்கு பிறகு ரைட் த கரெக்ட் ஃபார்முலா. வால்யூம்னா நிறைய வால்யூம் இருக்குல்ல, ஏதாவது எடுத்து எழுதி வச்சிடாதீங்க. என்ன கேட்டிருக்கேன் கரெக்டான ஃபார்முலா எடுத்துங்க. சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணுங்கள். கேல்குலேஷன் டூ வெரி கேர்ஃபுல்லி, டோன்ட் ஃபர்கெட் டு ரைட் த யூனிட். ஒருவேளை கேல்குலேஷன் ரொம்ப அதிகமாக இருந்ததுன்னா, டைம் போயிட்டே இருக்குது, கேல்குலேஷன் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குன்னா, நீங்கள் அந்த ஃபார்முலா எழுதி சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு லீவ் சம் ஸ்பேஸ், ஒரு லைனை போட்டு அடுத்த சம் போயிருங்க. ஏன்னா கேல்குலேஷன் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது, தெரியாமல் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்க, பட் முடிக்க முடியுமான்னு தெரில, அப்படியே ரொம்ப லெந்தியாக போயிட்டுருக்குது. அப்போ கொஞ்சம் இடத்த விட்டுட்டு அடுத்த சம் போயிருங்க. தென் ஃபைனலாக எல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு அதுக்காக நீங்கள் ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணிட்டு போயிடாதீங்க. ரைட்? அப்படி கேப் விட்டுட்டு போயிருங்க. தென் லேட்டர் எல்லாம் முடிச்சதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு டைம் கிடைக்கும், அந்த டைம் உட்காந்து பொறுமையாக அந்த கேல்குலேஷன் போடுங்க. ரைட்? ஸோ தட் இதெல்லாம் கொஞ்சம் எக்ஸாம் போகும்போது, அதுபோல் நீங்கள் சப்போஸ் கம்பல்சரியில் கேட்கல, ஆல்ரெடி உங்கள்கிட்ட சொன்னேன், த சம்ஸ் டு லீவ், சாய்ஸில் விடுறதுக்கு ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் படிச்சுட்டு போங்க. ஆனால் கம்பல்சரி வந்தால் எழுதி ஆகணும்ல, பட் சாய்ஸில் வந்தனா பெட்டர் யூ லீவ் தட். அதுபோல் மென்சுரேஷனில் சில சம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கேல்குலேஷன் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும்ல, மல்டிப்ளிகேஷன் தெரியும், பட் ஃபாஸ்ட்டாக செய்யும்போது சின்ன கேர்லெஸ் மிஸ்டேக் வந்துட்டால் கூட மார்க் போயிடும். அதனால் அதெல்லாம் கூட நீங்கள் சாய்ஸில் முடிஞ்சால் விடலாம். 5 மார்க்கு சொல்கிறேன், 2 மார்க் பெரிய டஃப்பாக இருக்காது, ஈஸியாக நீங்கள் போட்டுருவீங்க. ரைட்? ஓகே. நவ் இட் இஸ் அ சிலிண்டர். Height 20 centimeter, height is 20 centimeter, and base radius, ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ரீட் பண்ணுங்கள். சில டைம் ரேடியஸ் கொடுத்துருப்பாங்க, சம்டைம்ஸ் டயமீட்டர் கொடுத்துருவாங்க. இங்கே ரேடியஸ் இஸ் 14 சென்டிமீட்டர். யூனிட் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கா? என்ன கேட்டிருக்காங்க? கர்வ்ட் சர்ஃபஸ் ஏரியா ஆஃப் சிலிண்டர். திஸ் இஸ் ஹவு யூ ஹேவ் டு டூ. கர்வ்ட் சர்ஃபஸ் ஏரியா சிலிண்டர்னா அதுக்கு ஃபார்முலா இருக்குல்ல. கர்வ்ட் சர்ஃபஸ் என்ன ஃபார்முலா? 2πRh. சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள். அவங்க பைக்கு வேல்யூ எதுவுமே ஸ்பெசிஃபை பண்ணலை அப்படின்னா
22/7 கொடுங்க. கேன்சல் ஆகுதான்னு பாருங்கள். கேன்சல் ஆகலைன்னா உங்கள் ஆன்சர் நீங்கள் பையிலே கொடுத்துடலாம். ஓகே, ஸோ 2 இன்ட்டு பைக்கு வேல்யூ 22/7 இன்ட்டு ஆர் 14 கேன்சல் ஆயிரும். ஹெச் இஸ் 20. இப்போ அந்த 7 கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா 1 இது 2. இப்போ எல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள். ஐ டோன்ட் வாண்ட் வேஸ்ட் டைம். ஆன்சர் கொடுத்துட்றேன். அப்புறமா செக் பண்ணி பார்த்துருங்க. 1760 வரும். யூனிட் எழுதணும். பிகாஸ் ஏரியான்னு வந்துட்டாலே ஸ்கொயர் யூனிட். whether it is curved surface or total surface or simply surface. ஸ்பியருக்கு மட்டும் எல்லாம் ஒன்று தான் இல்லை. ஸ்பியருக்கு கர்வ்ட் சர்ஃபேஸ் ஆர் டோட்டல் சர்ஃபேஸ் இல்லை சிம்பிளி சர்ஃபேஸ் ஏரியா எல்லாமே சேம் தான், ரைட்? அதில் அந்த ஃப்ளாட் எதுவுமே இருக்காது. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் 16. இஃப் த டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் த கோன், அப்போ இட் இஸ் அ கோன். கொஸ்டின் பேப்பரில் நீங்கள் மார்க் பண்ணக்கூடாது இல்லை. இப்போ ஹியர் நான் அங்கேயே அண்டர்லைன் பண்ணிடுறேன். எக்ஸாமினேஷனுக்கு சொல்லிடுவாங்கல்ல, கொஸ்டின் பேப்பரில் டோன்ட் மார்க் ஈவன் அ டாட் கூட போடக்கூடாது, டிக் போடக்கூடாது. அப்போ அண்டர்லைனும் பண்ணக்கூடாது இல்லை. கொஸ்டின் பேப்பர் எதுவுமே எழுதாதீங்க. ஸோ அதனால தான் இதை எழுத சொல்கிறேன். அப்படி என்ன ஷேப்புங்கிறங்க எழுதுங்க. ரேடியஸ் 7 சென்டிமீட்டர். ஸோ ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு 7 சென்டிமீட்டர். டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா கொடுத்துட்டாங்க. டிஎஸ்ஏ ஈக்குவல் டு 704. இப்போ டிஎஸ்ஏன்னா ஏதாவது ஃபார்முலா எழுதி நீங்கள் மிஸ்டேக் பண்ண மாட்டேன். இங்கே எழுதுகிறோம் கோனுன்னு எழுதிடும். அப்போ மைண்டில் இருக்கும்ல ஒரு கோன், அதோட டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா. கோனுக்கு டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா பைஆர் இன்ட்டு எல் ப்ளஸ் ஆர், பைஆர் இன்ட்டு எல் ப்ளஸ் ஆர் ஈக்குவல் டு 704. இனி கேல்குலேஷன் நீங்கள் ஈஸியாக செய்யலாம். பைக்கு வேல்யூ 22/7, ஆருக்கு வேல்யூ 7. அந்த 7 வந்தாலும் யூ கேன் பி ஹாப்பி. அந்த 7 அப்படி கேன்சல் ஆயிரும்ல, இல்லைனா மல்டிப்ளா 7. எல் ப்ளஸ் ஆர், வாட் இஸ் எல்? ஸ்லாண்டேட் கொடுத்துருந்தாங்களா, அதான் கேட்டிருக்காங்களா. ஃபைன் த ஸ்லாண்டேட். எல் ப்ளஸ் ஆருக்கு வேல்யூ 7 ஈக்குவல் டு 704. இந்த 7 கேன்சல் ஆயிரும். இந்த 22 அந்த பக்கம் கொண்டு போயிடலாமா? எல் ப்ளஸ் 7 இஸ் ஈக்குவல் டு 704/22. So L plus 7 is equal to, can you cancel this? 2 table cancel பண்ணிங்கன்னா 11 வரும். இது 2 table 352. now 11 table cancel பண்ணிங்கன்னா 3 33 22 32 வரும். So L is equal to 32 minus 7. So L equal to, chatல போட்டிங்களா? Yes, Nitin given the right answer. Samiksha given the right answer. Yes, your answer is 25 centimeter. Yes, Sudarshan. Okay, quickly. Now, next sum number 17. Go through பண்ணி fast நீங்களே போட்டுருங்க. என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு பாருங்க. கொஸ்டின் நல்லா ரீட் பண்ணுங்க. See what they asked to find. Find the diameter. சில டைம் ரேடியஸ் கண்டுபிடிச்சு அப்படி விட்டுறக்கூடாது இல்லை. You have to multiply by 2. Find the diameter of the sphere. So, now it is a sphere. Whose surface area? ஸ்பியருக்கு ஒரே சர்ஃபேஸ் தான். டோட்டல் சர்ஃபேஸ், கர்வ் சர்ஃபேஸ் எல்லாமே சேம் தான் இல்லை. ஆனால் ஹெமிஸ்பியருக்கு அப்படி கிடையாது. கர்வ் சர்ஃபேஸும் இருக்கும், டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஆல்சோ வி ஹேவ், ரைட்? ஸோ டயமீட்டர் கேட்டிருக்காங்க. டி ஈக்குவல் டு கொஸ்டின் மார்க் போட்டுருங்க. சர்ஃபேஸ் ஏரியா இஸ் 154 மீட்டர் ஸ்கொயர். சர்ஃபேஸ் ஏரியாவுக்கு என்ன ஃபார்முலா? 4πr². ஒருவேளை ஃபார்முலா படிக்காமல் இருந்தீங்கன்னா உடனே படிச்சுருங்க. ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் 5 மார்க். ஸோ 154. So 4 into pi-க்கு 22/7 into r² is 154. So r² is equal to 154. The 7 numerator போயிடும்ல, and numerator இருக்க the 4 and 22 will come down. 4 into 22. This can be simplified easily. On 2 table cancel பண்ணிங்கன்னா இது 2 table 77 வரும். Now 11 table cancel பண்ணிங்கன்னா 7. அப்போ r equal to இங்கே 7 into 7. ஸோ ஸ்கொயர் ரூட்டில் 7 வரும். 4க்கு ஸ்கொயர் ரூட் 2. அப்போ r equal to 7/2. பட் they asked to find diameter. Diameterனா 2 times radius. ஸோ 2 into 7/2. சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா 2 to cancel. 7 meter is your answer. ஓகே. மென்சுரேஷனில் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் 2 மார்க் கொஸ்டின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரேஷியோ பேஸ் பண்ணி வரக்கூடிய சம்ஸ் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிடுங்க. ரேஷியோ பேஸ் பண்ணி யூ கேன் எக்ஸ்பெக்ட் a question. Now few sums ratio I'll help you. Okay, find the ratio. The radius of spherical balloon increases from sphere 1, sphere 2. First time radius 12 இருக்குது, இப்போ என்ன ஆயிருதா 16 ஆயிருது. Radius increase was from 12 to 16 as air pumped into it. Find the ratio of the surface area of the balloons in the two cases. ரெண்டுலையும் surface ஏரியாவுக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க? ரேஷியோ. ஸோ சர்ஃபஸ் ஏரியா சர்ஃபஸ் ஏரியா எஸ்ன்னு கொடுக்கலாம்ல. சர்ஃபஸ் ஏரியா எஸ் ஈக்குவல் டு என்ன ஃபார்முலா? இது என்னது? இட் இஸ் அ ஸ்பியர், ரைட்? ஸ்பியரில் சர்ஃபஸ்
area. What's the formula for that one? 4 pi r square. 4 pi r square. நமக்கு வேண்டியது S1 by S2. Surface area of first sphere divided by surface area of the second sphere. 4 pi r square. First க்கு r square na 12 square. Second la 4 pi r square. What is r there? 16. So 16 square. So here the 4 pi cancel. So 12 square. 16 square. Cancel பண்ணுங்க 4 table la 3 by 4. Here also 3 by 4. So 9 by 16. So the required ratio is what? Sorry, 9 is to 16 is the answer. 9 is to 16 is the answer. Okay, hope you are able to understand it. This ratio la one type question. அடுத்த சம்பவம் hope are you able to understand it? Yes, 9 is to 16. Very good. Many students given the right answer. Good. See the next question. Today நம்ம இப்போ 19th question வந்துட்டோம். We quick another 5 questions. அப்படியே round 25 க்கு பாப்போமா? ஃபாஸ்டா போயிரலாம். The volume of a solid right circular cone is volume of the right circular cone. Okay, volume கொடுத்துட்டாங்கல்ல. Volume of cone equal to 11088 centimeter cube. Its height is 24 centimeter. Find the radius. Very simple question. The ratio கிடையாது. Volume of the cone formula 1 by 3 pi r squared h equal to 11088. That is 1 by 3 pi க்கு value 22 by 7 r squared. Radius தான் கேட்டிருக்காங்கல்ல. So r square அப்படியே எடுத்துங்க into height. Height given as 24 equal to 11088. So here இப்போ கூட நீங்க கேன்சல் பண்ணலாம். 3 டேபிள்ல கேன்சல் பண்ணீங்கன்னா இது 8 ஆயிரும், ரைட்? அப்போ r square is equal to already right side 11088. The 7 goes up by the 22 8 denominator வந்துரும். 22 into 8. I think you can simplify this. நீங்க simplify பண்ணுங்க. ஃபைனலா வரும்போது you will be getting 21 into 21 ன்னு வரும். Okay, that is 441 வரும். So r equal to 21 centimeter. Okay, you can do the calculation. சிம்பிளா செய்யுங்க. ஃபர்ஸ்ட் 2 டேபிள்ல கேன்சல் பண்ணுங்க. அடுத்து 11 டேபிள்ல கேன்சல் பண்ணுங்க. Then you can go for the other calculations. Shall we move on to the next question? Sum number 20. Again, a sum in ratio. And a ratio very important for 2 mark questions. The volumes of 2 cones, 2 cone, உடனேங்க cone 1, cone 2. Different methodsல செய்யலாம். நீங்க ஆல்ரெடி ஒரு மெத்தட் படிச்சிருப்பீங்கல்ல, உங்க ஸ்கூல் டீச்சர் டீச் பண்ண ஒரு மெத்தட் நீங்க படிச்சிருக்கீங்க. கோ ஹெட் ஆன்சர் மட்டும் கரெக்டாக தான் செக் பண்ணிடுங்க, ரைட்? இல்லை இந்த சம் படிக்கல அப்படின்னா you can follow this method what I am teaching. The volumes of 2 cones with same radius. ரெண்டுக்கும் ரேடியஸ் சேம் தானா? அப்போ இங்கே ஆர்னா இங்கே ஆர் தான். சில என்ன கொடுப்பாங்க, ரேடியஸ் ஆர் இந்த ரேஷியோ 1:2. அப்போ இங்கே 1R அங்கே 2R. ரேடியஸ் ஆர் இந்த ரேஷியோ 5:7. அப்போ 5R 7R. பட் இங்கே ரேடியை ஆர் ஈக்குவல் கொடுத்ததுனால ரெண்டுக்குமே ஆர் தான். வால்யூம்ஸ் ஆஃப் 2 கோன்ஸ் ஆஃப் சேம் ரேடியை ஆர். வால்யூம்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க. V1 by V2. V1 by V2 is equal to 3600 divided by 5040. Find the ratio of the height கேட்டிருக்காங்கல்ல. ஃபர்ஸ்டோட ஹைட் h1, செகண்டோட ஹைட்டு h2. இது கோனுக்கு வால்யூம் ஆஃப் கோன். பேசிக்காக ஃபார்முலா தான். ஃபார்முலா படிச்சுட்டிங்கன்னா ஈஸியாக நீங்கள் சம்ஸ் போட்டுடலாம். வால்யூம் ஆஃப் த கோனுக்கு என்ன ஃபார்முலா? வால்யூம் ஆஃப் த கோன் இஸ் 1 by 3 pi r squared h. இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா V1 ஃபஸ்ட்டு கோனோட வால்யூம் அப்படின்னா யூ ஹேவ் டு யூஸ் தீஸ் மெஷர்மெண்ட்ஸ். ஸோ 1 by 3 pi r square இங்கே r தான். r squared into h இடத்துல h1 by V2 1 by 3 pi r squared தான். ஹைட்டு மட்டும் h2 கொடுக்குறோம். ரைட் சைடில் ஒரு 0 கட் பண்ணிடலாம். இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிட்டு வந்துடலாம், ரைட்? 360 by 504. ஓகே, நவ் லிசன். 1 by 3 pi cancel. லெஃப்ட் சைடில் 1 by 3 pi cancel. r square cancel. h1 by h2. அவ்வளோதான். இதை சிம்பிளிஃபை பண்ண வேண்டியதான். ஈஸியாக நீங்கள் சால்வ் பண்ணணுமா? ஃபஸ்ட் அப்படியே 9 டேபிளில் கேன்சல் பண்ணுறேன். நீங்கள் 2 to 2 கூட செய்யலாம். இட்ஸ் அப் டு யூ. நீங்கள் 9ல் கேன்சல் பண்ணி 8ல் கேன்சல் பண்ணி ஈஸி ஆன்சர் வந்துடும். பட் யூ கேன் டூ 2 கூட நீங்கள் செய்யலாம். உங்கள் கன்வீனியன்ட்டுக்கு அதை நான் விட்டுறேன். ஓகே, வென் யூ சிம்பிளிஃபை திஸ் யூ வில் பி கெட்டிங் 5 by 7 வரும். ஓகே, 5 by 7. ஸோ h1 is to h2 is equal to 5 is to 7, ரைட்? இந்த சிம்பிளிஃபிகேஷன் ஈஸியாக செய்திருவீங்கல்ல. ஸோ let us not waste time now.
அடுத்த கொஸ்டின் சம் நம்பர் 21 கொஸ்டின் ரீட் பண்ணி பாருங்க. இஃப் த ரேஷியோ ஆஃப் ரேடியை ஆஃப் டூ ஸ்பியர்ஸ், ஸோ ஸ்பியர் 1 அண்ட் ஸ்பியர் 2, ஸ்பியர் 1 ஸ்பியர் 2 என்ன கொடுத்துருக்காங்க? ரேடியைக்கு ஆர் தானே யூஸ் பண்ணுவோம்ல, ரேடியஸ் 4:7, ஸோ 4R 7R, இதுதான் ஈஸி மெத்தட். ரேடியை ஆர் இந்த ரேஷியோ 4:7. ஃபைண்ட் த ரேஷியோ ஆஃப் தேர் வால்யூம்ஸ். வால்யூம்க்கு என்ன ஃபார்முலா? இது ஒரு ஸ்பியர், வால்யூம் ஆஃப் த ஸ்பியர் இஸ் 4/3 pi r cube, 4/3 pi r cube, right? 4/3 pi r cube. அப்போ V1 by V2னா 4/3 pi r cube. This is r for the first one, 4r cube, divided by second sphere oda volume 4/3 pi r cube. Here r value is 7r the whole cube. Can you simplify quickly? Simplify பண்ணி உங்க answer chat ல போடுங்க. Let me see how you are doing this. This is sum number 21. After this just we are going to do 4 more questions. In another 10 minutes ல நம்ம complete பண்ணிடலாம். Quick cut faster. Yes, complete பண்ணிட்டீங்களா? 64:343 ah? Yes, let us see. 4/3 pi cancel iron, right? 4/3 pi get cancel. So you are getting 4 cube. V1 by V2, right? Yes. So 4 cube R cube by 7 cube R cube, right? So simplify பண்ணி பாருங்க என்ன ஆன்சர் வருதுன்னு. Yes, many students given the right answer. Very good, very good. Nitin, Nasir, Syed Samit, Samiksha, Erin, Srinivas. Yes, very good. Your answer is 64. 4 cube. 4 cube is 64. 64. 7 cube 343. So the ratio is 64/343. So V1 is to V2 is 64:343. Now question number 22. A solid sphere of radius. A solid sphere and a solid hemisphere. ஒரு ஸ்பியர் ஒரு ஹெமிஸ்பியர். பாருங்க நல்ல சூப்பர் கொஸ்டின்ல. இது வரைக்கும் 2 கோன் 2 ஸ்பியர் அப்படி இருந்தது. ஹியர் ஒரு ஸ்பியர் இன்னொன்று ஹெமிஸ்பியர். have equal total surface area. இதோட total surface ஏரியாவும் இதோட total surface ஏரியாவும் ஈக்குவலா. என்ன கேட்டிருக்கான்? prove that ratio of their volumes V1 volume of sphere by volume of hemisphere கேட்டிருக்காங்க. prove that the ratio of their volume of சரி அப்போ எப்படி செய்யலாம் பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துட்டாங்க? இந்த ரெண்டு ஈக்குவல்ல ஸ்பியரோட டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா 4πr². ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு ரேடியஸ் R1 கொடுப்போம், ஹெமிஸ்பியருக்கு ரேடியஸ் R2. டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் ஹெமிஸ்பியருக்கு ரெண்டு சர்ஃபேஸுமே உண்டு, கர்வ்டு சர்ஃபேஸும் உண்டு, டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஆல்சோ தேர், ரைட்? அப்போ அதுக்கு ஃபார்முலா 3πr², ரைட்? 3πr². பை கேன்சல் பண்ணிடலாம். அப்போ R1² bring that R2² here. இங்கே ஒரு 3 இருக்குது, இந்த 4 ரைஸ் கொண்டு போயிருங்க by 4. ஸோ யூ ஆர் கெட்டிங் இது அப்படியே வச்சுருவோமா? R1² by R2². வேணா ஸ்கொயர் ரூட் எடுங்க. அப்போ R1 by R2 is equal to 4 ஸ்கொயர் ரூட் 2, 3 ஸ்கொயர் ரூட் √3. ஆன்சரில் √3 வேணும்ல, அப்படி இருக்கட்டும். அப்போ R1 by R2க்கு வேல்யூ √3/2. அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா வால்யூம் ஆஃப் ஸ்பியர் பை வால்யூம் ஆஃப் ஹெமிஸ்பியர். வால்யூம் ஆஃப் ஸ்பியர் பை வால்யூம் ஆஃப் ஹெமிஸ்பியர். வால்யூம் ஆஃப் த ஸ்பியருக்கு என்ன ஃபார்முலா? 4/3πr³. R³ ஸ்பியருக்கு ரேடியஸ் R1 கொடுத்துருக்கிறேன், ஸோ R1³. வால்யூம் ஆஃப் ஹெமிஸ்பியருக்கு வால்யூம் ஜஸ்ட் ஹாஃப் ஆஃப் தட்ல, அப்போ 2/3πr³. 2/3πr³. ஹெமிஸ்பியருக்கு ரேடியஸ் we are taken as what? R2. இப்போ பாருங்கள், இந்த எது கேன்சல் ஆகும்? இதில் அந்த பை கேன்சல் ஆயிரும், இந்த by 3 கேன்சல் ஆயிரும், இந்த 2ஐயும் 4ஐயும் கேன்சல் பண்ணி 1 இது 2. அப்போ V1 by V2 இல்லைனா VS by VHன்னு கொடுத்துருக்கேன். நீங்கள் V1 by V2 கூட கொடுத்துடலாம். ஸோ 2 இன்ட்டு இப்போ என்ன வருது? R1³ by R2³ R1 by R2 the whole cubeன்றதுனால because we know the value of R1 by R2. ஸோ 2 இன்ட்டு R1 by R2க்கு வேல்யூ √3/2. அப்போ √3/2 the whole cube. So that is 2 into √3³
root 3, root 3, root 3 by 2 cube, 2, 2, 2, or 2 cancel. Root 3 into root 3 not 3, correct? Na? So 3 root 3 divided by 2 2s are 4. Is it your answer? So the ratio is 3 root 3 is to 4. This is the required ratio. 3 root 3 is to 4 is the answer, right? So suppose உங்களுக்கு இது வேணும்னா நீங்கள் அப்புறமா அதை வேணால் go through பண்ணிடலாம், இல்லைனா ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துடலாம். Okay, don't waste much time. Okay, now last 3 questions fast. Now question number 23. See what is given here பாருங்க. The ratio of more sums from ratio. கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஒரு 2 mark question அது வந்துடும், right? The ratio of the volumes of two cones. Volumes of two cones given as what? 2:3. வால்யூமுக்கு நம்ம என்ன வின்னு கொடுக்கலாம்? அப்போ கோன் 1, கோன் 1, கோன் 2. வால்யூம் என்ன ரேஷியோவில் இருக்குன்னு கொடுத்துருக்காங்க? 2:3. அப்போ 2v 3v அப்படி எடுத்துடலாமா? ஃபைண்ட் த ரேஷியோ ஆஃப் த ரேடியை R1 அண்ட் R2ன்னு கொடுக்குறேன். ஹைட் ஆஃப் த செகண்ட் கோன் இஸ் டபுள் ஹைட் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் கோன். பாருங்கள், ஒரு ரேஷியோ கொஞ்சம் வித்தியாசமாக கொடுத்துருக்காங்கல்ல. ஹைட் ஆஃப் த செகண்ட் கோன் இஸ் டபுள் த ஹைட் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் கோன். ஹைட் ஃபஸ்ட்டுக்கு என்ன ஹைட் இருக்குதோ செகண்டோட ஹைட் டபுள் ஆஃப் தேட். அப்போ ஃபஸ்ட்டு 10னா அது 20 இருக்கும். இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஹெச்னு எடுத்தால் செகண்ட் ஒன் இஸ் வாட்? 2h. இப்போ நம்ம எப்படி ஆரம்பிக்கலாம்? இது வால்யூம்லேருந்து கொண்டு வரும். 2v by 3v. 2v by 3v is equal to அந்த 2vங்கிறது வால்யூம் ஆஃப் த கோன், ஃபஸ்ட்டு கோன். ஸோ இதெல்லாம் இப்போ நீங்கள் யூஸ் பண்ணோம். ஃபஸ்ட்டு கோனுக்கு வால்யூம் என்னது? 1/3 pi r 1/3 pi r squared h, கரெக்டா? அடுத்தது செகண்ட் ஒன் இஸ் வால்யூம் ஆஃப் த செகண்ட் கோன். அது என்ன வரும் பாருங்க? 1/3 pi r2 square into height is 2h. 1/3 pi get cancel. அப்போ v cancel, லெஃப்ட் சைடில் அந்த v கேன்சல் பண்ணிடலாம். அப்போ 2/3 is equal to, இங்கே h கேன்சல் ஆயிரும். What you are getting? 2/3 is equal to r1 square by r2 square is there and ஒரு 2 கூட இருக்குல்ல. ஸோ இந்த 2 எங்கே கொண்டு வந்துட்டிங்கன்னா 4/3 is equal to r1 by r2 the whole squareன்னு எழுதலாம். அப்படியே ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்திங்கன்னா r1 by r2 is equal to r1 by r2 is equal to 2/√3ன்னு வரும். ஸோ the ratio is r1 is to r2 is equal to 2 is to √3. ரேஷியோ ரூட்டில் வரலாமா? வரலாம். ஓகே, ஸோ கொஞ்சம் வித்தியாசமான கொஸ்டின். அப்போது ரேஷியோலேயே தேர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ். ஓகே, இதெல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா கோ த்ரூ பண்ணிடுங்க. ஸோ ஷால் வி மூவ் ஆன் டு த 24th கொஸ்டின். ஆஃப்டர் திஸ் ஜஸ்ட் ஒன் மோர் கொஸ்டின். ஓகே, லிசன். The volume of the iron used to make a hollow cylinder. ஒன்று ஃபார்முலா ஞாபகத்துக்கு வரணும். height is 9 cm. Internal and external radii. சம்டைம்ஸ் டயமீட்டர் கொடுப்பாங்க. கொஸ்டின் ரீட் பண்ணும்போது உடனே அந்த மைண்டில் ஸ்ட்ரைக் ஆகணும். ரேடியஸாக டயமீட்டர் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? இன்டர்னல் அண்ட் இங்கே ரேடியஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க. இன்டர்னல் ரேடியஸ் இஸ் 21 cm. எக்ஸ்டர்னல் ரேடியஸ் இஸ் 28 cm. ஸ்மால் ஆர் அண்ட் கேபிட்டல் ஆர். இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள்? வால்யூம் ஆஃப் த அயன் யூஸ்ட், தட் இஸ் வால்யூம் ஆஃப் ஹோலோ சிலிண்டர் தான் கண்டுபிடிக்கணும் இல்லை? ஸோ ஆக்சுவலாக ஃபார்முலா pi r squared h இல்லை? பட் ஹியர் pi r squared h minus pi r squared h. கேபிட்டல் ஆர் ஃபஸ்ட்டில், செகண்டில் ஸ்மால் ஆர். காமனாக இடத்துல வரும்போது you will be getting pi into r square minus r square into h. That is piக்கு ஃபார்முலா தான் தரவா பண்ணிடுங்க. அதர்வைஸ் இட்ஸ் வெரி சிம்பிள் ஒன். pi வேல்யூ 22/7, r ஸ்கொயருங்கிறது 28 ஸ்கொயர் மைனஸ் 21 ஸ்கொயர் இன்ட்டு என்ன வரும்? h வரும். ஸோ இதை கேல்குலேஷன், சாரி ஹைட் உங்களுக்கு தெரியும்ல, ஹைட்டோட எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க? 9. ஓகே, ஸோ 28 ஸ்கொயர் மைனஸ் அது a ஸ்கொயர் மைனஸ் b ஸ்கொயர் போட்டு செய்யலாம். அதர்வைஸ் ஜஸ்ட் சப்ஸ்டிட்யூட் த வேல்யூஸ். ஓகே, ஸோ 22/7 into 28 into 28, 784 minus 21 square 441, right, into 9. So just I'm leaving it. இதை நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணி செக் பண்ணிடுங்க. 9702 வரும். ஓகே, that you can check the calculation. Okay, டைரெக்டாக எழுத முடியாது, நீங்கள் ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் எழுதி செய்யணும். ஓகே, yes, very good. Some students given the right answer. Samiksha, good. Okay, now the last question for this season, right? So we are taking live classes. நிறைய லைவ் கிளாஸஸ் கொடுத்துட்டோம்ல. 2 மார்க்குக்கு ஃபஸ்ட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு
5 classes நிறைய classes எடுத்தோம். ஸோ there are some students continuously இந்த classes வாட்ச் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறீங்க. ஸோ we will continue for next year also. Okay. Now listen this question. Sum number 25. The radius and height of a cylinder are in the ratio 5:7. இப்போ radius and height. Radius are in the ratio. Heights are in the ratio. அதெல்லாம் போச்சு. இப்போ ஒரே இதுதான் சிலிண்டர். ஒரே சிலிண்டர் தான். அதோட ரேடியஸும் ஹைட்டும் என்ன ரேஷியோவில் இருக்குதான் 5:7. அப்போ ஒன்று 5x இன்னொன்று 7x. So different types of question ratioலயே இல்லை. And its curved surface area is curved surface area of cylinder. என்ன கொடுத்துருக்காங்க 5500 centimeter square. Curved surface area cylinder நிறைய தடவை பார்த்துட்டோம்ல 2πRh. 2πRh is equal to 5500 2 into pi 22/7 into r 5x into height is 7x equal to 5500. 7 cancel பண்ணிடலாம். x into x square இருக்கட்டும். இதெல்லாம் அங்கே கொண்டு போயிருங்க. 5500 by 2 into 22 into 5. The 55 and 22 பார்த்தா உடனே கேன்சல் பண்ணலாம். இல்லை 11 டேபிள் 2 times இது 5 times 00. 5 டேபிளில் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா 100. 2 டேபிள்னா 50. Again 2 table 25. So x square is 25. X square is 25. X equal to 5. உடனே அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணிட்டு ஓடிடாதீங்க. x கண்டுபிடிக்க சொல்லலை. What they asked in the question? Find radius and height. Radius 5x, height is 7x. சில டைம் அப்படி x கண்டுபிடிச்சோன்னே ஏதோ சாதிச்சிட்டோம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு அண்டர்லைன் பண்ணிடுவோம்ல. So read the question very carefully. Here they asked to find. Yes, Nasir asked some important 5 mark questions. Quickly I will give, நீங்கள் அதை ஸ்க்ரீன்ஷாட் பண்ண எடுத்துடலாம். ஓகே. எஸ். ஸோ x is equal to 5 வரும். டோன்ட் ஸ்டாப். ரேடியஸ் அண்ட் ஹைட். ரேடியஸாக 5xன்னு எடுத்தோம்ல. அப்போ 5 into 5 25. ஹைட் என்ன கொடுத்துருந்தோம்? ஹைட் இஸ் 7x. ஸோ 7x. எக்ஸோட வேல்யூ 5. 7 5s are 35 centimeter. ஓகே. ஸோ ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட். இப்போ குயிக்காக உங்களுக்கு அந்த சில அந்த 5 mark கொஸ்டின்ஸ் வாட் ஆர் த வெரி சில ஏரியாஸ் சொல்லியிருந்தேன்ல, சும்மா ஒரு செக் பண்ணுறது தான். நீங்கள் இதெல்லாம் படிச்சுட்டீங்களா? கண்டிப்பாக படிச்சிருப்பீங்க. ஐம் ஷுவர் அபவுட் தட். இப்போ ரிலேஷன்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்னா அதில் எதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான 5 mark ஏரியாஸ். கார்ட்டீஷியன் ப்ராடக்ட் 5 markக்காக சொல்கிறேன். ஸோ கார்ட்டீஷியன் ப்ராடக்டில் அந்த வெரிஃபிகேஷன் சம்ஸில் நல்லா படிங்க. அதில் சில டைம் என்ன கொடுத்துருப்பாங்க? செட் பில்டர் ஃபார்மில் கொடுத்துருப்பாங்க. செட் பில்டர் ஃபார்ம் நீங்கள் ரோஸ்டர் ஃபார்மில் எழுதும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக செய்யுங்க. சில டைம் லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு இருக்கும். ப்ரைம் நம்பர் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக. அதுபோல் நேச்சுரல் நம்பர் கொடுத்துருக்காங்களா, சில டைம் டபிள்யூ கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த ஒரு ஸ்டெப் மிஸ்டேக் பண்ணிட்டீங்கன்னா டோட்டலாக போயிடும். ஸோ ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக செய்யுங்க. செட்டு தானே அப்படின்னு நினச்சிட்டு லைட்டாக எடுத்துடாதீங்க. ஒவ்வொரு கொஸ்டினுக்கும் டியூ ரெஸ்பெக்ட் கொடுத்து, ஏன்னா 5 mark வரப்போகுதுல்ல, அதுக்கு ரொம்ப டைம் வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக, ஓவர் கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்கக்கூடாது. இருந்ததுன்னா சம்டைம்ஸ் வி மே மேக் டஃப்பான சம் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக செய்வீங்க, மிஸ்டேக் வராது. தியரம் டஃப்னு நினச்சிட்டு போவீங்க, ரைடர்ஸ் ஈஸியாக போட்டுருவீங்க. ஓகே, ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக செய்யுங்க. தென் ரெப்ரசன்டிங் அ ரிலேஷன் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸில் ஆரோ டயக்ராம், கிராஃப், ரோஸ்டர் ஃபார்ம், டேபிள், தட்ஸ் கண்டிப்பாக படிச்சிருப்பீங்க. தென் ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துட்டு ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூஸ் கொடுத்துருப்பாங்கல்ல ஒவ்வொரு ரேஞ்சில், அதை கேட்குறது. ஃபைண்ட் எஃப் ஆஃப் 2, அப்போ 2 வந்தால் என்ன ஃபங்க்ஷன் அதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி செய்யக்கூடியது படிங்க. காம்போசிஷன் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸில் அந்த அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டியில் வெரிஃபை அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டின்னு கேட்டால் என்ன தெரிலன்னு வச்சு, இதுதான் அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி. எஃப் காம்போசிஷன் ஜி காம்போசிஷன் ஹெச் இஸ் எஃப் காம்போசிஷன் ஜி காம்போசிஷன் ஹெச். ஓகே, ஸோ இதை நல்லா கோ த்ரூ பண்ணுங்கள். ஃபஸ்ட் சாப்டரில் இதெல்லாம் தான் உங்களுக்கு வரக்கூடிய 5 mark ஏரியாஸ். ஐ எம் நாட் டெல்லிங் தீஸ் சம்ஸ். இந்த ஏரியாஸ் நல்லா தரவு பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக நீங்கள் எந்த சமயம் விட மாட்டீங்க. கோ த்ரூ எவ்ரி திங். ஓகே, சரி. தென் சாப்டர் நம்பர் 2, நம்பர்ஸ் அண்ட் சீக்வன்ஸ். நம்பர்ஸ் அண்ட் சீக்வன்ஸ். அதில் ஹெச்சிஎஃப் கண்டுபிடிக்கிறது, யூக்ளிட் அந்த லெம்மா யூஸ் பண்ணி செய்யக்கூடியது. ஃபேக்டரைசேஷன் மெத்தடில் ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் நல்லா படிங்க. மாடுலர் அரித்மெட்டிக், ஓகே, நல்லா படிங்க. அதில் டிவிசிபிள் பை 7ன்னு ஒரு சம் இருக்கும், அதில் ஞாபகம் இருக்கா? அதில் நல்லா கோ த்ரூ பண்ணிடுங்க. தென் அரித்மெட்டிக் ப்ரோக்ரஷன் ஏபியில்
அதில் ரேஷியோ பேஸ் பண்ணி சம்ஸ் இருக்கும். ஃபைன் 3 terms in AP, A minus D, A plus D செய்வோம்ல, அதெல்லாம் நல்லா கோ த்ரூ பண்ணுங்கள். Sum to n terms of an AP. Then sums like this, 5 plus 5 5 plus 5 5 5 இல்லை 7 plus 7 7 plus 7 7 7 ஸ்பெஷல் சீரீஸ் நல்லா கோ த்ரூ பண்ணி வைங்க. அதில் லாஸ்ட் 1 ஸ்டேட்மெண்ட் சம்பவம்லாம் இருக்கும், அதெல்லாம் நல்லா படிச்சிருங்க. ஓகே. தென் ஆல்ஜிப்ரா இஸ் வாஸ்ட் ஏரியா. சால்விங் ஒன் ஆஃப் த ஏரியா. நான் எந்தெந்த சம்ஸ் நீங்கள் எக்ஸாமினேஷனுக்கு சாய்ஸில் விடலாம், திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஒன் அமாங் தம். கம்பல்சரியில் வரலன்னா நீங்கள் சம்ஸ் வாட் யூ கேன் லீவ் இன் சாய்ஸ். ஆனால் இதெல்லாம் டேக்ஸ் லாட் ஆஃப் டைம். இல்லை 3 சைமல்டேனியஸ் ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருவாங்க, XYZ சால்வ் பண்ணணும், எலிமினேஷன், நிறைய கேல்குலேஷன் இருக்கும். சம்டைம்ஸ் மிஸ்டேக் வந்துடலாம். லாஸ்ட் நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்க்கும்போது சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலைன்னா எங்கேயோ மிஸ்டேக் வந்திருக்கும், திரும்ப கண்டுபிடிக்கிறது டேக் லாட் ஆஃப் டைம். பட் படிச்சுட்டு போங்க. அது கம்பல்சரியில் இல்லை அப்படின்னா ட்ரை டு அவாய்ட். பட் இஃப் யூ ஆர் ஸோ கான்ஃபிடென்ட், நல்லா படிச்சிருக்க தரவாக இருக்கேன்னு நீங்கள் போடலாம். சரியா? GCD கண்டுபிடிக்கிறது, ஸ்கொயர் ரூட், அந்த ஸ்கொயர் ரூட்டில் அன்னோன்ஸ், ஃபைண்ட் AB, ஃபைண்ட் MN, அது எங்கே வருதுன்னு பாருங்கள். சில டைம் ஃபஸ்ட்டில் கொடுத்துருப்பாங்க அன்னோன்ஸ், இல்லை லாஸ்ட்டில் கொடுத்துருப்பாங்க. வென் டு ரிவர்ஸ் இட், அந்த அன்னோன்ஸ் ரைட் ஹேண்டில் வர்ற மாதிரி நீங்கள் அதை ரிவர்ஸ் பண்ணி ஒர்க் அவுட் பண்ணணும். அப்ளிகேஷன்ஸ் இன் குவாட்ராட்டிக் இக்குவேஷன், ரைட்? குவாட்ராட்டிக் இக்குவேஷனோட அப்ளிகேஷன்ஸ் நல்லா படிங்க. ரிலேஷன் பிட் ஆல்ஃபா பீட்டா வெரி இம்பார்ட்டன்ட், நல்லா இந்த சம்ஸ் எல்லாம் படிங்க. தென் மேட்ரிக்ஸில் வரக்கூடிய அந்த லாஸ்ட் ஒரு ஃபியூ சம்ஸ் இருக்கும், உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். வெரிஃபிகேஷன், AB transpose equal to B transpose A transpose, right? Then prove that A into B is equal to AB into C. Then prove that A square minus something equal to, அந்த மாதிரி சம்ஸ் எல்லாம் நல்லா கோ த்ரூ பண்ணிடுங்க. ரைட்? ஓகே. தென் சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆஸ்ட், வில் வி கெட் லைவ் கிளாஸ் ஃபார் சோஷியலாக நீங்கள் படிக்க வேண்டியதான். ரைட்? ஸோ வி ஆர் கிவிங் லைவ் செஷன் ஃபார் மேத்ஸ். வென் யூ கம் ஃபார் ஹையர் கிளாஸஸ் 11, 12 திரும்ப வில் ட்ரை டு கிவ் மோர் சப்ஜெக்ட்ஸ். ஓகே, ரைட்? So at that time you can contact us, we will give you the details. Then geometry la theorems, basic proportionality theorem, angle bisector theorem, kandipa adoda converses padinga. Pythagoras theorem proof padinga. Then applications of Pythagoras theorem. Then there are a lot of important questions. Then neenga padikka vendiyadhu alternate segment theorem, right? Alternate segment theorem. Then அந்த 2 mark கொஸ்டின்ஸுக்கு சீவாஸ் தியரம், அதை பேஸ் பண்ணி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின். ப்ரூவ் தட் மீடியன்ஸ் ஆர் கன்கரண்ட், சீவாஸ் தியரம் யூஸ் பண்ணி செய்யக்கூடியது, வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நல்லா அது கோ த்ரூ பண்ணி வைங்க. அது எப்படி இருக்கும்? ஏபிசி ஒரு ட்ரையாங்கிளில், ஏபிசி ஒரு ட்ரையாங்கிள் சீவன்ஸ், இதெல்லாம் இப்படி வரும். இது ABCDEF, BD by DC இல்லை, BD by DC into CE by EA, CE by EA into AF by FB, AF by FB equal to 1. அப்படி வந்துன்னா கான்வெர்ஸாக என்ன சொல்லலாம்? இந்த ரிசல்ட் ட்ரூ ஆச்சுன்னா the 3 lines are concurrent. ஸோ மீடியன்ஸ் கன்கரண்ட் அப்படி தான் செய்வோம். ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும், அதை நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிடுங்க. ஓகே. ஸோ இதெல்லாமே உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் 4 சாப்டர்ஸில் வரக்கூடிய வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதுபோல் 5th சாப்டர்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள், அதனால் ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்ல தேவையில்லை. ஸோ சம் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் அது எக்ஸசைஸ் எக்ஸாம்பிளில் கொடுத்துருக்குறேன். ஸோ அது நீங்கள் வேணும்னா அதை ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துக்கலாம். ஓகே. ஸோ கோஆர்டினேட் ஜாமெட்ரி, தீஸ் ஆர் த கொஸ்டின்ஸ். ஒவ்வொரு எக்ஸசைஸ்லையும் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட், அதுக்கு இதை மட்டும் படிக்கன்னு கிடையாது. சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேட்டதுனால ஜஸ்ட் செக்லிஸ்ட் ஃபார் யூ, ஃபாஸ்ட்டாக கோ த்ரூ பண்ணி இந்த சப்ஸ் எல்லாம் படிச்சிட்டிங்களா அப்படின்னு நீங்கள் கோ த்ரூ பண்ணிடலாம். ஓகே. தென் ட்ரிகனாமெட்ரி, சம் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ். தென் மென்சுரேஷன், இதில் வரக்கூடிய வெரி இம்பார்ட்டன்ட் 5 mark கொஸ்டின். கிவ் ஈக்குவல் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ். சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எக்ஸசைஸ் மட்டுமே படிச்சுட்டு இருப்பாங்க, ரைட்? கோ த்ரூ த எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ் ஆல்சோ. Then statistics, அதுலேயும் lot of 5 mark questions are there, right? Example sums நிறையா இருக்குது. எக்ஸசைஸை விட I given more sums in example. Okay. So nearly 50% questions வரைக்கும் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ்லேருந்தும் வரலாம். எஸ், சரி. ஸோ இதோடு நம்ம என்ன பண்ணியாச்சுன்னா ஆல்மோஸ்ட் வி ஃபினிஷ், ரைட்? ஸோ பாஸ்ட் 3 classes ஆட்டு, ஸோ வி ஆர் டூயிங் திஸ், ரைட்? 3 classes ஆட்டு நம்ம படிச்சிருக்கிறோம். ஸோ ஹோப் திஸ் செஷன்ஸ் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். கண்டினியூஸாக படிங்க. மேத்ஸ் முடிஞ்சாச்சுன்னா அடுத்த எக்ஸாம்ஸ், சயின்ஸ், சோஷியல் சயின்ஸ், டூ வெல், நல்லா படிங்க. விஷிங் யூ ஆல் தி பெஸ்ட்.